स्थापयामि पूजयामि कृष्णमाचार्यमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि అందరిలోనూ నిన్నే చూస్తూ అంతర్యామిగా దర్శిస్తాం అందరి ద్వారా నిన్నే వింటూ ప్రణవంగా మేం భావిస్తాం జీవుల సేవను కావిస్తూ నిపద సేవను ఆశిస్తాం నీవే నేనని దర్శిస్తూ జీవిస్తూ ఏం తరిస్తాం ఆచార్యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. నమస్కారం అందరికి. టుడే session is very important because it is the essence of all the theory and it is essence we are getting from most experienced and efficient doctors. It is the clinical experiences we are getting from them. Please listen carefully and we can apply in our daily practice. And I am requesting Dr. Jawahar sir, please explain us for your valuable experiences. Good morning, everyone. Good morning, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes. Today, nice to meet you all again in the early morning. Thank you for joining this, and thanks, Dr. Chandramohan, for your valuable effort. Today, our topic is about Argentum groups. Actually, to be frankly telling, I'm having only two regularly used medicine like Argentum metallicum and Argentum nitricum. These two experiences only I'm having. I'm not having any other that is Argentum Iodum or Argentum something, Argentum Cyanatum. These medicines I never used in my practice. Regarding this Argentum metallicum, I'll tell more pathological point than mental point. But in here, mostly our Argentum metallicum and nitricum, they are giving for restlessness or anxiety before anything. In my personal practice, I used to give this Argentum nitricum for going to be married boys. They are having more fear about sex or fear about anything, anxiety. In them, and mostly there fear about before marriage. They used to do all sorts of nonsenses all. But after marriage, during the first night and all, they are having a lot of fear to enter the room than the girls. For that, Argentum nitricum tennum, very useful remedy. If you are giving one dose, it is more than enough to make him all right and for his performance also. Regarding this thing, most of the headache or cervical spondylitis, for cervical spondylitis patient, Argentum nitricum is one of the best remedy. First remedy for me. Argentum nitricum, why means that both Argentum nitricum and Argentum metallicum, they are having the jarring aggravation. That is, whenever they are going by car or whenever they are going by bus or lorry, they'll get pain. If they are going by train, they won't get pain because the train is a smooth traveler. But by going by car, they will get this jerk. So the jarring aggravation on rubric is there. And whether I don't know the thing, but in all material media, you can find that the jarring aggravation will be there in Argentum groups. For Argentum nitricum, it will be in cervical area, and Argentum metallicum, it will be in sacral area. And the pain will be there. Constant pain will be there. And for Argentum nitricum, you can see
most of the bank employees are software engineers, or carpenters, or goldsmiths. Those who are concentrating more, their exertion will be more, and their what we can say, their eye strain is more. Those who are practicing, like the even surgeons, this cervical spondylosis will be more, or the occipital cervical headache will be there. For them, you can blindly prescribe Argentum Nitricum. It give me a lot of patients to me by giving this Argentum Nitricum. I used to give in 0/1 in water dose, this Argentum Nitricum. And most of the this thing that those who are using eye strain more, they will have photophobia. But that sun, they cannot be able to face the sun. There will be glittering in the while going out in the sun. For them, for that also, Argentum Nitricum, the Argentum group is very nicely to lack. And most of the gastritis, that too drunkard gastritis, is relieved by Argentum group. Argentum Metallicum will be one of the good drug for drunkard gastritis. And in Argentum Metallicum, you can find inferiority complex more because of that silver. Inferiority complex is more. So there are always, to satisfy others, they will be more anxious. They will be more restless. They will do whatever you are giving, whatever the work they will do to project themselves as a good person, or project themselves as a better person. And in Argentum Metallicum, there will be one word, if you find means abuse of mercury. Abuse of mercury, there will be one word. Actually, what it means in that way, in that period, this mercury is given for syphilis treatment. In that olden age, they used to give a lot of people used to have a syphilis, and they used to give this mercury as an ingredient for the syphilitic as a treatment. So that time it is as such abuse of mercury. That time Maniman, that in that period, he took as ailments from abuse of mercury. But in this condition, there is no such a like mercury abuse and all. I think in my opinion, there is no mercury abuse patients are coming and all, because the entire thing they changed. Allopathically, they changed the entire thing. And for those patients who are having any renal problem or any this thing, I mean any kidney affection or any UTI or urinary bladder problem, those who are having dysuria diuresis, actually that urine is difficult or urine is not coming. This Argentum Metallicum 6th potency helped me for as a diuretic thing. If you are giving 6th potency frequently in a water dose, mostly I used to give in a water dose. 6th potency, if you are giving, means that patient passes urine very freely. It acts as a diuretic, and even 1 or 2 patients in renal failure cases, it helped me. For cardiac patients, it helped me a lot. Those who are not having that urine outflow is not going, and if they are admitted in the hospital, means if I am giving or applying them in the right radial artery, it works very nicely. There's Argentum Metallicum, not Nitricum. Then this again, this medicine, I found one case of cervical prolapse. Cervical prolapse with the ulcers in the cervix. Ulcers in the cervix. For this also, this Argentum Metallicum or Argentum group is acting very nicely. And another one thing about this Argentum pathology is there will be an atrophy of brain in Argentum pathology for Alzheimer's diseases and all. And sclerosis of brain, the brain get slowly degenerating, means Argentum Nitricum 10 or 50 one of the best drug.
For those who are having this carpal tunnel syndrome, they used to tell pain in the wrist, or those who are doing minute works. Already I told about that there's a goldsmith. They are doing this minute work, and surgeons. I gave for one lady surgeon on this OG. Gynecologist. I gave this I tried a lot of medicine, and I gave this Argentum Metallicum because in the past she was a singer. And easily her past she was a singer. So in that pathology related, I gave her this Argentum Metallicum 201 dose. Completely vanished her this thing, carpal tunnel syndrome. And again, I heard somewhere else, I don't know exactly, but that our late respected Dr. S.B. Balasubramaniam, he got some voice problem. And one of Chennai's, I heard that Dr. Kopiker, but I don't know sure about that. He gave this Argentum Metallicum 230 frequently. He told that S.P. Balasubramaniam, he told in the Balasubramanian sir told that in the night I am having a live concert, whether I can go or my voice will be go down like that. And he told that Dr. Kopiker promised him, if you take 5th dose, your voice will be normal. Same thing happened, and next day he went and praised Dr. Kopiker. Kopiker, I don't know exact doctor, but Dr. S.P. Balasubramaniam took this Argentum Metallicum, I think so. Yeah, Argentum Metallicum. And again, this Argentum Nitricum or Metallicum, the headache is more severe in Argentum Argentum Metallicum. If you see the headache, they will feel the skull is large. The skull is enlarged in size. They will hold the skull. But why you can think it is for cerebral hemorrhage also. In cerebral hemorrhage also, after the injury or after some patients will leave the BP tablet. Unfortunately, for them also they will get this symptom, it enlarged sensation. And we can give them Argentum Metallicum frequent dose, 0/1 if you give frequently, it will help a lot. And finally, this Argentum Metallicum again, Argentum Metallicum again, it is used to very useful remedy for calcaneus spur. That is a calcium deposit in the heels. They will get this bone growth in the heel area. For that, the patient will produce a Rustock symptom, first movement aggravation, continuous movement, these things and all. But to reduce the size of the thing, Argentum Metallicum helps in that calcium deposit, to reduce that. And again, if you see that this atrophy of brain of Argentum Nitricum, that for old age, you can think about their atrophy of penis also. They will get this Argentum Metallicum will get sexual thoughts daily, this old man, but they cannot be able to perform because everything will be get atrophied. So they will have a fear to approach a lady, or they will have the sexual tendency, and automatically like prostatic fluid, seminal emission will come out without their notice. And their organ will be shrunken like anything. Our Hyderabad, our respectful Manusar used to give this shrunken penis Argentum Nitricum 10 as a regular prescription. I saw in one old man, he gave and he got recovered. This I saw in his clinic. And then this Argentum Metallicum, they will have already I told they will have a pain in the lumbar region. This lumbar, this pain used to come in most of the pathologies in the lower abdomen, like cancer or uterine prolapse,
any pain in the testis. These things will cured by Argentum Metallicum. But they must have a spinal pain, that is the lower spine pain, sacral area or lumbar area. They must have a low back pain. If they are having low back pain, blindly we can give without thinking about the pathology. Even without thinking about the pathology, we can think like that jarring aggravation or any movement aggravation or that is a jumping aggravation. These things you can find also in basketball players or all players of this cervical lumbar spine. And most another important of arsenic is blottedness, Argentum Nitricum, blottedness of abdomen. That too, whenever they are taking sweets in a small way, or actually they desire sweet more, but they will get more aggravation through sweets only. And due to that sweet craving nature, they used to have this for a diabetes also, for diabetic, non-diabetic, that is not different. But this patient used to get mostly aggravated, mostly their sphere of action in the cartilages of throat. But the sweets means mostly we saw in our clinical practice that 1 rupee chocolates or saccharine based chocolates. These chocolates used to produce the inflammation in the throat than milk chocolates, the milk sweets like kaju and all. I don't know the name in that area, but that kaju and all, they will not produce any disturbance for this Argentum. Raw sweets and that is the saccharine based sweets. The saccharine based sweets, they used to produce lot of inflammation in the cartilages. So they always while talking, they used to do like this, always like this, and constantly there will be a lot of mucus. If you that mucus will we can hear as such of antitart. That mucus will be a lot of, there will be, they will feel lot of mucus in the throat area, but it resembles antitart chest area. We have to differentiate that. And these are all my small points for this Argentum. Thank you very much for your kind this thing, Chandramohan sir. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Sir. For my opportunity. Yeah. Thank you very much, sir. Very nice lecture. Actually, you discovered many things. Means it is the practical angles which is applicable. We are here to know the applied knowledge. Is it not, sir? So yes, we sir, learn. Sir. So we learn it a lot, and I will explain in 2 minutes for them in Telugu, actually, who are not eligible. Okay. సో మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అందరికీ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటాం, చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు. నేను ప్యాథాలజికల్ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు. అంటే ప్యాథాలజీ మీద పనిచేస్తుందని కాదు, నేను మాత్రం ప్యాథాలజికల్ సిమ్టమ్స్ మాత్రం చెప్తాను. ఇది చాలా మటుకు ప్రాక్టికల్ గా చాలా సింగర్స్ లో బాగా వర్క్ చేసింది. నాకు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం వాళ్ళు కూడా ఒకసారి థ్రోట్ ప్రాబ్లం వస్తే అర్జెంటమ్ మెట్ ఇస్తే బాగా పనిచేసింది. అయిన తర్వాత సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్, లంబార్ స్పాండిలైటిస్ లో ఇది చాలా ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేసింది నాకు. ఎస్పెషల్లీ సిమ్టమ్ ఏంటి అంటే అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ జార్, అంటే ఇట్లా కదిలితే నొప్పి. అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ జార్ అంటారు. అంటే రైల్లో కానీ బస్లో కానీ కార్లో కానీ వెళ్తుంటే మనకి చిన్న జర్క్ లాగా ఉంటుంది. సో ఆ జర్క్ వల్ల వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ జార్ ఈజ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ కీనోట్ ఫర్ దిస్ ఆర్జెంటమ్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఫర్ ది సర్వైకల్ నెక్ పెయిన్ కి, ఆర్జెంటమ్ మెట్ ఫర్ ది లంబార్ నడుము నొప్పికి ఎక్కువ మటుకు మనకు వస్తుంది. మీ సర్జన్స్, గోల్డ్ స్మిత్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి వచ్చే నెక్ పెయిన్ లో చాలా ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ ఏంటంటే యాంటిసిపేషన్ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళు పనిచేస్తుంది. అందుకని ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్ వాళ్ళు ఇది ఫస్ట్ నైట్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి టెన్షన్ గా ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 10 ఇచ్చే చాలా మటుకు రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చాయి. ప్రాబ్లం ఉండదు అసలు యాక్చువల్గా. అయిన తర్వాత ఓల్డ్ పీపుల్లో కూడా ఈ స్ట్రింకేజ్ ఆఫ్ ది పెనిస్, అంటే చిన్నగా అయిపోవడం, అంట బ్రెయిన్ చిన్నగా అయిపోవడం, కానీ స్ట్రింకేజ్ ఆఫ్ అంటే పెనిస్ జననేంద్రియాలు చిన్నగా అయిపోవడం, ఇలాంటి కేసెస్ లో
it will be due to mental aversion. So Argentum Nitricum high potency display చాలా ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేసింది. అయిన తర్వాత కొన్ని హార్ట్ కేసెస్లో వాటిలో కూడా ఐసీయూ కేసెస్లో కూడా డిస్యూరియా అంటే డిఫికల్టీ ఇన్ పాసింగ్ యూరిన్ ఉన్నప్పుడు ఆర్జెంటమ్ 6 రేడియల్ ఆర్టరీ మీద అప్లై చేస్తే చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి నాకు అని చెప్తున్నాను సార్. నెక్స్ట్ కాల్కేనియస్ స్పర్ అంటారు, అంటే గుర్రం మూతులు ఉంటుంది తెలుసా మన దగ్గర, అంటే మడిమెల దగ్గర ఎముకలు పెరిగిపోతాయి అనమాట. అటువంటి వాటిల్లో ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఆర్జెంటమ్ మెట్ చాలా ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేసింది. ఇవి దీనిలో పొట్ట ఉబ్బరం కూడా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఆర్జెంటమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నావి. Thank you, Jawahar sir. Thank you very much for your valuable session. Very nice, sir. Thank you. Thank you. And మాస్టర్ గారు కాళ్ళ దగ్గర అదే ఎముకలు పెరిగిపోవడానికి పొటెన్సీ చెప్పినట్టున్నారు సారు. అర్జెంట్ మెట్ పొటెన్సీ ఎంత ఏమన్నారు? calcaneus spur చెప్పండి సార్. సార్ calcaneus spur is did you suggested any potency? Argentum met? No. Argentum metallicum 30 it helps me a lot. Yeah, 30. Okay, sir. Thank you. Now I am requesting Dr. Anil from Vijayawada. హలో చంద్రమోహన్ గారు. శుభోదయం సార్. నమస్తే. శుభోదయం సార్. నమస్తే సార్. స్టార్ట్ చేయమంటారా? సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. షూర్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ అనిల్, విజయవాడ నుంచి. ఇవాళ మనం ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దాని మందుకు సంబంధించిన క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకున్నది కొంచెం షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. సార్ ఇంకో చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కొంతవరకు ఒక 10% ఇంగ్లీష్ లో కూడా మీరు చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకసారి చెప్పండి. ఓకే. మొత్తం మీద అర్థం కాలేదు. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఒక వర్డ్ చెప్పండి. అది షూర్. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా? క్లియర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం వచ్చేసరికి మెయిన్ గా ఆర్జెంటమ్ అంటే ఏంటి? సిల్వర్. ఈ సిల్వర్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఎప్పుడు కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అన్నమాట. అంటే ఎక్కడైనా కూడా తను బాగా తను ప్రజెంట్ చేసుకునే ప్రయత్నం ఎక్కువ బాగా చేస్తాడు సిల్వర్ ఎప్పుడు కూడా గోల్డ్ తో పోటీ పడడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటది. తను గోల్డ్ కంటే బాగా ఉండాలని చూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటది సిల్వర్. అందుకనే ఎక్కువ శాతం సిల్వర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ గా ఉంటది. దీనికి నైట్రేట్ మిక్స్ అయ్యింది. నైట్రేట్ అనేసరికి దాని మెయిన్ థీమ్ వచ్చేసరికి దానికి సడన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డేంజర్, అంటే కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఎక్కువ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండే థీమ్ అన్నమాట. సో ఈ రెండు మిక్స్ అయ్యాయి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలో. సో పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటది, సడన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డేంజర్ అనేది కూడా రెండిట్లో ఉంటది. సో ఇందాక అనుకున్నట్లు సిల్వర్ తాను కొంచెం లోపల తక్కువగా అనుకుంటా ఉంటది. సో అందువల్ల బాగా ఎక్కువగా అందరి ముందు పర్ఫామ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటది. అందరూ గుర్తించాలనుకొని ఎక్కువ కోరుకుంటా ఉంటది సిల్వర్. అందుకే మన కొన్ని నానుళ్ళు ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ లో ఒకటి ఉంది, బాగా మాట్లాడేవాడిని సిల్వర్ కోటెడ్ టంగ్ అంటాం. బాగా మాట్లాడేవాడిని. అదే ఆర్జెంటమ్ మెట్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటి టంగ్ తెల్లగా ఉంటది. సో అదొక కోఇన్సిడెన్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, Can you speak in English, sir? yes. Argentum, that is silver. Silver's main theme is performance. Okay. Why
it wants to perform well is the lack of self-confidence. Okay. So silver wants to compete with gold. So whenever you observe a Argentum patient, he is very active, he is very good speaker, and he mingles with all other people very well. He is very jovial. So if you observe and if you try to find out the cause of this activity, the activeness, the main theme will be lack of confidence. Okay. And the other thing is, there is a feeling of sudden danger. If he sees a situation, for example, if he is looking from his balcony, a small kid is playing in the ground. So a car is going away from that kid. Okay. Immediately he imagines a situation. What if that car hits that kid? And immediately he will become panic. He will try to rush from the balcony, going to save that kid. Immediately he imagines that horrible situation. Suddenly, with a jerk, he will come out of that situation. Okay. అట్లా ఒక భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ ని ఊహించుకొని దానిలో ఒక ప్యానిక్ అయిపోయి ఆ ప్యానిక్ కండిషన్ లోంచి ఒక జర్క్ లాగా ఉండే ఒక కండిషన్ నుంచి మళ్ళీ బయటికి రావడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి మెయిన్ గా. అండ్ ఆర్జెంటం నైట్రికం లో మెయిన్ గా ఎక్కువగా మనకి ఫియర్ ఆఫ్ హైట్స్. సో మెనీ ఫియర్స్ ఆర్ దేర్, ఎస్పెషల్లీ ఫియర్ ఆఫ్ హైట్స్. పైనుంచి పడిపోతారనే భయం ఉండొచ్చు. There may be a fear of falling from heights, or there may be a fear that the building will fell on him. Okay. And another fear is predict the time of death. ఎంత యాంగ్జైటీ ఉంటుందంటే ఒక జబ్బు వచ్చి తను గ్యారంటీగా చచ్చిపోతాడు అని ఫిక్స్ అయిపోతాడు. మనం అకౌనైట్ లో కూడా ఈ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ని చూస్తాము. బట్ అకౌనైట్ లో ఏంటంటే అది ట్రెమండస్ గా ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఉంటది వాడికి యాంగ్జైటీ మూలాన. వీడికి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఐడియా, ఇంక నేను చచ్చిపోతా గ్యారంటీ గాని. సో మనం ఎక్కువ శాతం మన క్లినిక్స్ లో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఆర్జెంటం నైట్రికం ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ come with severe anxiety. Anxiety neurosis is the main key symptom. Okay. Recent గా ఒక పేషెంట్ వచ్చింది, ఒక 45 years old lady. She is complaining of severe anxiety with severe gastritis. So after taking total case, ఆర్జెంటం నైట్రికంలో మనకి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, విత్ దీస్ యాంగ్జైటీ సివియర్ బ్లోటింగ్ విత్ లౌడ్ ఎరెక్టేషన్స్ ఉంటాయి, అండ్ డిజైర్ స్వీట్స్ ఉంటుంది బాగా, అండ్ డిజైర్ సాల్ట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఈ డిజైర్ స్వీట్స్ ఎంత ఉంటుందంటే రోజు 2-3 స్వీట్లు కనీసం తినంది వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు, అంత డిజైర్ ఉంటుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద స్వీట్స్ విల్ అగ్రవేట్. ఓకే. సో a severe anxious person with desired sweets and desired salt, and who is hot, ameliorated by cold atmosphere or cold bathing, most of the times he is argentum nitricum. Okay. So I found all these symptoms in that lady. So just prescribed argentum nitricum 10 mg 1 dose. So next day kalla
షీ గాట్ గుడ్ రిలీఫ్. బట్ ఎవ్రీ మంత్ ఇట్లా ఒక 4 నెలల నుంచి వస్తుంది. ఇప్పటికి ఒక 2-3 సార్లు ఆ డోస్ రిపీట్ చేసాము. షీఈ్ అబ్సల్యూట్లీ డూయింగ్ గుడ్. మెయిన్ ఏంటంటే విపరీతమైన గ్యాస్ ట్రబుల్, సివియర్ గ్యాస్ట్రైటిస్ with severe anxiety. Whenever she gets gastritis, she gets severe anxiety. బాగా లౌడ్ ఎరెక్టేషన్స్, కడుపులో మంట, బర్నింగ్ అబ్డామెన్ అండ్ సివియర్ యాంగ్జైటీ. ఇంకొక బాగా రీసెంట్ గా సక్సెస్ అయిన కేసు ఏంటంటే ఒక సోరియాసిస్ కేసు. భయంకరమైన సోరియాసిస్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ ఉంది. సో అతని కేసు మొత్తం స్టడీ చేసుకుంటా వస్తే అతను చాలా స్మార్ట్ గా ఉంటాడు. హీ లుక్స్ వెరీ స్మార్ట్, వెరీ టాకేటివ్, చాలా జోవియల్ గా ఉంటాడు, ఎవరితోనైనా బాగా కలిసిపోతాడు. అసలు అతను మాట్లాడే విధానం చూస్తే అబ్బా అసలు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు రా, ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ మాట్లాడుతూ కేసు తీసుకునే కొద్దీ ఆ యాక్టివ్నెస్ వెనకాల ఉండే ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అతను ఒక మాట అన్నాడు, నన్ను ఎవరైనా ఇగ్నోర్ చేస్తే నేను భరించలేను. హీ సెడ్ దట్ he can't tolerate if someone ignores him. సో అది మెయిన్ కీ పాయింట్ అయింది నాకు. సో ఒక సిఫిలిటిక్ రేంజ్ లో ఆ డిసీజ్ ఉంది. ఎట్లా ఉందంటే భయంకరమైన క్రాక్స్, బ్లీడింగ్, సివియర్ పెయిన్, ఇచ్చింగ్. సో మనం ఇక్కడ దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక డెల్యూషన్ లాగా, డెల్యూషన్ నెగ్లెక్టెడ్, అతన్ని భరించలేకపోవడం, ఎవరు పట్టించుకోకపోతే భరించలేకపోవడం అనే దాన్ని తీసుకొని అతనికి సేమ్ ఇదే భయంకరమైన స్వీట్ క్రేవింగ్ ఉంది. ఆ స్వీట్ క్రేవింగ్ తో అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఫియర్స్, ఇందాక మనం చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఫియర్ ఆఫ్ నేరో ప్లేసెస్. అంటే క్లోజ్డ్ రూమ్ లో, అన్ని మూసేసిన గదిలో, లేకపోతే బాగా క్రౌడ్ లో ఉంటే వాళ్ళకి విపరీతమైన భయం ఉంటుంది. దాన్ని క్లాస్ట్రోఫోబియా అంటాం. సో అలాంటి భయాలు ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఎక్కువ. ఇందాక నేను చెప్పిన సోరియాసిస్ పేషెంట్ లో ఆ క్లాస్ట్రోఫోబియా కూడా బాగా ఉంది. సో ఇన్ని మ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడు ఇంక మనం ఆలోచించడం ఎందుకంటే రిపర్టరీలో కూడా ఆల్మోస్ట్ కవర్ అయింది. ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 10 ml వీక్లీ వన్స్ ఒక 4 weeks వేసి ఎస్ఎల్ ఇచ్చాం. తర్వాత ఇంకా ఎస్ఎల్ మీదే ఉన్నాడు. ఇప్పటికి 4 నెలలు అయింది. అసలు 90% ఆఫ్ హిస్ కంప్లైంట్ తగ్గిపోయింది. సో ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ అనేది ఎక్కువ శాతం నాకు ఇంకా వేరే కేసులో ఉపయోగపడేది ఏంటంటే పురులెంట్ కంజంక్టివైటిస్. మామూలుగా మనకి కంజంక్టివైటిస్ వస్తుంటే ఎక్కువ ఈ ఫ్రాషియా, వెలడోనా అవి ఇస్తుంటారు. బట్ కళ్ళు బాగా నొప్పులు వచ్చి ఎర్రగా అయిపోయి పుసులు కడుతుంటాయి చూసారా, అలాంటి కేసుల్లో ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ మనకి చాలా, మన వెటరీ మెడికల్ కూడా రాస్తారు. అది క్లినికల్లీ ప్రూవెన్ సిమ్టమ్ అనమాట. క్లినికల్ గా ఇవ్వడమే, అక్కడ పెద్ద కాన్స్టిట్యూషనల్ గా చెప్పలేము. చాలా సందర్భాల్లో పురులెంట్ కంజంక్టివైటిస్ అంటే కళ్ళు బాగా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి పుసులు గట్టిన కేసుల్లో కళ్ళు అంటుకుపోతుంటాయి. అలాంటప్పుడు మెర్క్సాల్ తో పాటు ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. మనకి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ లాగే ఉండే ఇంకో మందు లైకోపోడియం. లైకోపోడియం వాడు కూడా చాలా ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, సేమ్ హార్ట్ ఉంటాడు, డిజైర్ స్వీట్స్ ఉంటుంది. సేమ్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ కి స్టేజ్ ఫియర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లైకోపోడియం కి స్టేజ్ ఫియర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రెండిట్లో మనం ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలయ్యా అంటే లైకోపోడియం వాడు మనకి ఎక్కువ శాతం రిజర్వ్డ్ గా ఉంటాడు. చూడ్డానికి నాట్రమూర్ లాగా అనిపిస్తుంటాడు, చాలా గంభీరంగా ఉంటాడు. కానీ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ వాడు బాగా ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటాడు, కలుపుగోలుగా ఉంటాడు. అండ్ లైకోపోడియం వాడు బాగా డామినేటింగ్ ఉంటాడు, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ అంత డామినేషన్ ఉండదు. సో ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మనం చూసుకోవాలి. అండ్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ లో ఉన్నంత యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ లైకోపోడియం లో ఉండవు.
అండ్ లైక్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ కి మెయిన్ కాంప్లిమెంటరీ రెమెడీ వచ్చేసరికి జెల్సీమియం. సో మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఆ సివియర్ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ అవి ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ పనిచేసిన ఒక స్టేజ్కి వచ్చాక ఆ యాంగ్జైటీ వల్ల వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు, ఏ పని చేయబుద్ధి కాదు, అందరి ముందు నేను ఫూల్ అయిపోతాను నేను భయంతో ఒక రకమైన విరక్తిలోకి వెళ్ళిపోయి అవర్షన్ టు వర్క్ వచ్చేసి అసలు ఏ పని చేయకుండా డల్ అయిపోయి కామ్గా యాంగ్జైటీతోనే బాధపడుతూ ఉంటాడు, వాడి పాల్పిటేషన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. సో యాక్టివ్ గా ఉన్న స్టేజ్ లో ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ పనిచేస్తే దానికి బాగా ఇంకా పూర్తిగా డల్ అయిపోయి ఏ పని చేయకుండా అలా ఇంట్లో పడుకుని యాంగ్జైటీతో బాధపడేవాడికి జెల్సీమియం బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది కూడా నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను బాగా అబ్జర్వ్ చేశాను. సో బేసికల్ గా మనం ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా పాయింట్లు చెప్పుకోవచ్చు, సమయాభావం వల్ల నేను ఇక్కడ ఆపదలుచుకున్నాను. చంద్రమోహన్ గారు ఇంకా ఆపచ్చా? సార్ పర్లేదు, ఒక్క నిమిషం, ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేయండి, ఒక్క నిమిషం. ఎవరిని అడుగుతారా? Sir, సార్ sir, one doubt, sir. Actually, how you are using directly 10 m Argentum Nitricum to the patient directly? Why not lycopodium? What is the difference? How you are choosing directly 10 m, sir? see, whenever there is some psychological disturbances, whenever if you are prescribing on mental symptoms or in the psychiatric cases, high potencies are very good to choose. So they act well in high potencies. That is my experience, and so many doctors experience also. Instead of 200 in psychiatric cases especially, high potencies works well. జెల్సీమియం ఏ పద్ధతి చేయమంటారు? జెల్సీమియం ఎక్కువ శాతం 1m పొటెన్సీలో మనకి ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తుంది నాకైతే. ఎక్సలెంట్ సార్, ఎక్సలెంట్ డాక్టర్ అనిల్. బికాజ్ మీరు ఎంతకుముందు చెప్పారు కదా, జెల్సీమియం ఇట్లా పడుకుంటాడు యాంగ్జైటీ రాగానే, ఎక్సలెంట్ అది. నేను కూడా కేసు చూశాను. ఆమె మామూలుగా తింటుంది అనుకో, ఇక ఆమెకు దడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడన్నా దడ సడన్గా వచ్చింది అనుకో, ఇక తినదు, మళ్ళీ తింటే ఏమవుద్దని అట్లా ఆమె కూర్చుంటది అంతే, ఇక కదిలితే ఏమవుతుందని భయం. జెల్సీమియం 10 m ఇస్తే కంప్లీట్ తగ్గిపోయింది. ఆమె అన్ని కార్డియాలజిస్టులు అన్ని తిరిగింది. షీ వెంట్ ఆల్ కార్డియాలజిస్టులు, బట్ నో వెయిన్. బట్ జెల్సీమియం 10 m గివెన్ పర్మనెంట్ రిలీఫ్ టు హర్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. థ్యాంక్ యూ, నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I am requesting Dr. Rajshekhar from Rajamandri. Please explain your clinical experiences. Vasudeva. Good morning to everyone. Thank you, Dr. Chandramohan, for giving this opportunity. I will try to explain the Argentum salts in my point of view. The most renowned salts of the Argentums is Argentum Nitricum, as we all know. As every salt has a cation and anion, this Argentum Nitricum and the Argentum other salts are also having the cation part and anion part. The cation part is always Argentum and the anion part is the other one, whether it may be nitricum, muriaticum, phosphate or sulfate or any other thing. So while we hello, okay, Argentum salts గురించి మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తూ తెలుగులో చెప్పండి సార్, పర్లేదు. ఆర్జెంటమ్ సాల్ట్స్ చదువుకుంటున్నప్పుడు మనకి క్యాటయాన్ పార్ట్, యానియన్ పార్ట్ రెండు ఉంటాయి. మనం ఆ రకంగా చదువుకున్నట్టయితే ఒక క్యాటయాన్ గురించి మనం చదువుకున్నాం అనుకోండి,
యానయాన్స్ అన్ని మనం దానికి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా యానయాన్ పార్ట్ చదువుకున్నాం అనుకోండి, క్యాటయాన్స్ అన్ని దానికి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకి ఇందులో ఆర్జెంటం గ్రూప్ లో మనకి క్యాటయాన్ పార్ట్ ఆర్జెంటం నుంచి వస్తుంది, యానయాన్ పార్ట్ మిగతా వాటి నుంచి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్జెంటం క్యాటయాన్ పార్ట్ మనం చదువుకునేటప్పుడు దీన్ని కొంచెం మనం కెంట్ మీటర్ అమెరికా, మాస్టర్ గారు ఇచ్చిన మీటర్ అమెరికా, బోరిక్ ఏదైనా డిఫరెంట్ మీటర్ అమెరికా చదువుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు పీరియాడిక్ టేబుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చదువుకున్నట్టయితే మనకు కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అన్నమాట. ఆర్జెంటం ఇది ఒక మెటల్ కదా. ఈ ఆర్జెంటం అనేది మనకి రో 5 లో ఉంటుంది. రో 5 అంటే మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నమాట. ఈ రో 5 రెమెడీస్ అన్నిటిలో కూడా మనకి పెర్ఫార్మెన్స్, ప్రాబ్లం ఫైండర్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. ఏదైనా సరే అక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మెయిన్ థీమ్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. అదే ఇక్కడ మనకి ఆర్జెంటం లో కూడా కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఇది మనకి రో 5 లో కాలం 11 లో ఉంటుంది. 11th కాలం అంటే ఇమీడియట్ గా 10th కాలం తర్వాత వచ్చేది 11th కాలం. 10th కాలం ఈస్ ఫర్ సక్సెస్, అంటే ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్, ఐ హ్యావ్ సక్సీడెడ్, అది అక్కడ చెప్పేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, ఐ హ్యావ్ నెవర్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అని చెప్తాడు 10th కాలం వాడైతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్జెంటంకు ముందు వచ్చేది పెల్లాడియం. పెల్లాడియం అనుకోండి, ఐ నెవర్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అని చెప్తాడు, ఎగ్జామ్ గురించి చెప్పదలుచుకుంటాడు. అదే ఆర్జెంటం అనుకోండి, ఐ నెవర్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ బట్ ఐ హావ్ టు కీప్ మై పెర్ఫార్మెన్స్, అది చెప్తారు. పరిగెత్త మాత్రం ఓకేనా. రోజు 10 దెబ్బలు కొట్టుకుంటున్నావు కదా. హలో, మ్యూట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటి, నా తాలూకు పెర్ఫార్మెన్స్ ఫెయిల్ అవుతుందేమో అనేటువంటి భయం ఉంటుంది అనమాట ఆర్జెంటంలో. ఆల్వేస్ దెర్ ఈస్ ఏ థ్రెట్ టు దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ దే ఫీల్. సో ఆ థ్రెట్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అందుకే మనకి ఆర్జెంటంలో చూసేటప్పుడు ఫియర్ టు క్రాస్ ఏ సర్టెన్ పాయింట్ అని ఉంటుంది. మెట్రోమెడికల్ మనకి ఏంటి మెట్రోమెడికల్ చదువుకున్నట్టయితే ఒక పాయింట్ ని క్రాస్ చేయాలంటే వాళ్ళలో భయం ఉంటుంది అనమాట. దానికి కారణం ఏంటి, ఇక్కడ ఫీర్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట, ఫీర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ టు పెర్ఫార్మ్. అది అక్కడ ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడంలో నేను ఫెయిల్ అవుతాననేటువంటి భయం వాళ్ళని ఎప్పుడు వెంటాడుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఒక పాయింట్ ని క్రాస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఆ స్ట్రీట్ లో ఆ కార్నర్ దాటేటప్పుడు వాళ్ళకి భయం అని చెప్తారు కెంట్. దాని అర్థం అదనమాట. తర్వాత మనం ఈ సాల్వ్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా మనకు ప్రామినెంట్ గా కనిపించేది ఆర్జెంటం నైట్రికం కాబట్టి దాని గురించి ముందు చెప్పుకుందాం. ఈ ఆర్జెంటం ప్లస్ నైట్రేట్, ఇందాక అనిల్ సార్ చెప్పినట్టుగా నైట్రేట్ అనేది ఒక డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్. మనకి నైట్రేట్ రో 2 లో వస్తుంది. రో 2 ఏంటంటే పాసింగ్ త్రూ ఏ పాసెస్, అంటే వూంబ్ నుంచి డెలివరీ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ని మనకి రో 2 రెమెడీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి. అందులో మనకి మిడిల్ తర్వాత వచ్చే ఇమీడియట్ రెమెడీ నైట్రేట్ అనమాట. అక్కడ ఏంటంటే డిటాచ్ అయ్యి వెంటనే పాసేజ్ నుంచి బయటికి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది ఫీటస్, అది దాని తాలూకు థీమ్. కాబట్టి అక్కడ ఏంటి, ఫీర్ ఆఫ్ పాసింగ్ త్రూ నారో ప్లేసెస్, అంటే ఒక డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్ నుంచి బయటకు రావడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో విపరీతమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడం అనేది ఆర్జెంటం నైట్రికం తాలూకు థీమ్ అనమాట. ఇది మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పైలట్ ఉన్నాడు అనుకోండి. పైలట్ ఏరోప్లేన్ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఒక డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్ వచ్చింది, సడన్ గా ఒక ఇంజిన్ ఏదో ఫెయిల్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ విపరీతమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. అతనుకున్నటువంటి స్కిల్స్, టెక్నిక్స్ అన్నిటినీ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుని ఆ డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్ నుంచి బయటపడిపోవడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. అలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో ఉంటారు ఆర్జెంటం నైట్రికం వాళ్ళు ఎప్పుడు. అందుకనే వాళ్ళలో మనకి ఎప్పుడు కూడా అలాంటి ఒక యాంగ్జైటీ ఇన్ ఏ థ్రెటనింగ్ సిచ్యుయేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు హడవడి పడిపోతా, కంగారు పడిపోతా, అటు ఇటు పరుగులు పెట్టేస్తా కనబడుతూ ఉంటారు ఆర్జెంటం నైట్రికం వాళ్ళు. ఎందుకని అలాంటి డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట లోపల ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం. అందులో నుంచి బయటపడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, దేంతో వాళ్ళ తాలూకు స్కిల్ అండ్ టెక్నిక్ తో. ఇంకా మనకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమయ్యేలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఆర్జెంటం నైట్రికం ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉందనుకోండి, అందులో మనకి స్లాగ్ ఓవర్స్ వచ్చేటప్పటికి, ఫైనల్ ఓవర్స్ వచ్చేటప్పటికి టార్గెట్ ఎక్కువ ఉంటది, బాల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అలాంటి చోట ఆ ఆడే బ్యాట్స్మెన్ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది,
వాళ్ళ తాలూకు టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా, వాళ్ళ తాలూకు స్కిల్ అంతా కూడా అక్కడ యూజ్ చేయాలి. డూ ఆర్ డై సిచ్యుయేషన్ అనమాట. అందులో నుంచి ఎలాగైనా సరే బయట పడుకోవాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది. దానికోసం వాళ్ళు వాళ్ళ తాలూకు టెక్నిక్స్ ని, స్కిల్స్ ని అన్నిటిని యూజ్ చేసుకుని బయటపడడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. అది ఫెయిల్ అయితే ఇంకా అక్కడ లైఫ్ ఉండదు, ఇంకా మళ్ళీ వాళ్ళకి టీంలోకి రావడానికి చోటు ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యువరాజ్ సింగ్ ఉన్నాడు, అతను చూడండి ఎప్పుడు కూడా డూ ఆర్ డై సిచ్యుయేషన్స్ లో మనకి ప్లే చేస్తూ వచ్చాడు చివరి వరకు కూడా. ప్రతి చోట కూడా అది అతని పెర్ఫార్మెన్స్, అతని తలకు టెక్నిక్, స్కిల్ అని యూటిలైజ్ చేసుకుని పెర్ఫార్మ్ చేస్తూ టీంని బయటపడేస్తూ వస్తాడు. కానీ చివరికి ఏమైంది, అదే డూ ఆర్ డై సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు అతను పెర్ఫార్మ్ చేయలేకపోతాడు. చేయలేకపోతే ఏమవుతుంది, అతను ఇమీడియట్ గా టీం నుంచి రిమూవ్ చేస్తారు. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో ఉంటారు అనమాట. ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు అదే ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, నేను ఇంతవరకు సాధించాను, ఇప్పుడు కూడా నేను ఇది చేయలేకపోతే నా పని ఏమవుతుంది, నన్ను ఇందులో నుంచి తీసుకెళ్లి బయటపడేస్తారు. ఐ విల్ లాస్ట్ ఆల్ మై రికగ్నిషన్, అది వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు అనమాట. అందుకని ఆ రికగ్నిషన్ పోకుండా ఉండడం కోసం, ఆ ఐడెంటిటీ పోకుండా ఉండడం కోసం వాళ్ళు నిరంతరం శ్రమ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎలా చేస్తూ ఉంటారు, ప్రాక్టీసింగ్, ఎప్పుడు ప్రాక్టీసింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ సింగర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక సక్సెస్ఫుల్ మ్యూజిషియన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తాడు, ప్రతి పెర్ఫార్మెన్స్ కి కూడా ముందు ఒక వారం రోజుల ముందు నుంచి కూడా పలానా మ్యూజికల్ నోట్, పలానా రాగం, పలానా తాళం ఏదో వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. వదిలేయరు, నేను ఇంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాను కదా చేసేస్తాను అని అనుకోరు. దీన్ని కూడా నేను బాగా చేయాలి. ఎంత బాగా చేయాలి అంటే, ఒక స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇంక అందులో మనకి ఇంప్రూవైజేషన్సే ఉంటాయి. వాళ్ళు పాడుతున్నటువంటి ఆ రాగం కానీ, వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి మ్యూజికల్ నోట్ కానీ, దానికన్నా కూడా వాళ్ళు ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు వాకల్ కార్డ్ తో ఎలా మ్యాజిక్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇందాక సార్ చెప్పారు, అనిల్ గారు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కేసు ఆయన చూడండి, ఇక ఆయనకి భయం ఉండదు, ఒక స్టేజ్కి వస్తారు ఆల్రెడీ. ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఆ వాకల్ కార్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అది డామినేట్ చేసేస్తూ వస్తున్నమాట. ఇంప్రూవైజేషన్ ఏ రోజైతే అది వాళ్ళు చేయలేకపోతారో ఇమ్మీడియట్ గా అది ఒక ఫెయిల్యూర్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక అందులోంచి వాళ్ళు ఇక బయటికి రాలేరు అనమాట. వాళ్ళందరూ కూడా తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు, ఇక ఆ రికగ్నిషన్ అంతా పోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినిమా యాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు విపరీతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ. ఆ పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక రీజన్ ఏమవుతుంది, ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ చూపించలేకపోతారు అన్నమాట. అలా చూపించలేకపోయినప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి నేము, ఫేము, రికగ్నిషన్ అన్నీ పోతాయి. అది ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం తాలూకు మెయిన్ థీమ్. ఇక్కడ మనకి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం లో మనం ఇంకా కొంచెం ఇంకా కొంచెం చెప్పుకోవాల్సిన కొన్ని ఏంటంటే, వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పెర్ఫెక్షనిస్ట్ అనమాట. ఈ ప్రతిది కూడా చాలా ప్లానింగ్ తో వెళ్తారు. ఏం చేసినా సరే ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ ప్లానింగ్, ప్రతిదీ ప్లానింగే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మనకి క్లినిక్ వస్తున్నారు అనుకోండి, అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి. సో వాళ్ళు ఎప్పుడో నెక్స్ట్ మంత్ రావాలనుకుంటే ఒక 1 month ముందే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటారు. ఇంకా అక్కడి నుంచి వారం వారం కూడా మనకి కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, పలానా రోజు నాకు అపాయింట్మెంట్ ఉంది, డాక్టర్ గారు ఉంటారు కదా, డాక్టర్ గారు ఏం ఊరెళ్ళి వెళ్ళలేదు కదా, ఇక్కడే ఉంటున్నారు కదా, ఇలా అడుగుతారు. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారు, నాకు ఆ రోజు అపాయింట్మెంట్ ఉంది, నాది నోట్ చేసుకున్నారు కదా, ఏం మర్చిపోలేదు కదా. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాళ్ళ తనకు అపాయింట్మెంట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు ఏదైనా ఊరు వెళ్ళాలనుకోండి, దే ఆర్ వెరీ ప్రయర్ టు దేర్ టైం. ట్రైన్ ఎప్పుడో 6 గంటలకు అనుకోండి, వీడు 4 గంటలకే బయలుదేరిపోతాడు. ఎందుకని అంటే ఏమో ట్రాఫిక్ జామ్ అవుద్దేమో, అయితే నేను వెళ్తున్న వెహికల్ కానీ, నేను కార్లో వెళ్తున్నాను, గబుకున్న కారు బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఇంకో ఆటో పట్టుకోవాలి. ఆటో ఎక్కుతాం, ఆటో ఎక్కాను, ఆటోకి బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, పక్కన ఆపేస్తుంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో ఎక్కాలి. సో ఇవన్నీ ఊహించుకున్నవాడు ముందే ప్లాన్ చేసుకుని కనీసం 2-3 గంటల ముందు బయలుదేరిపోతాడు. అదే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలనుకోండి, 3-4 hours ముందు బయలుదేరిపోతారు అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం మనం రికగ్నైజ్ చేయడానికి వాళ్ళకి వాడు ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, రిటర్న్ టికెట్ ఉండాలి ముందు. వెళ్ళడం ఎలాగో చూసుకుంటాడు 2 నెలల ముందు నుంచే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతి వెళ్ళాలనుకోండి,
3 నెలల ముందే బుకింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం వాళ్ళు ఉంటారు. ఇలా బుకింగ్ ఓపెన్ అవుతోంది అనగానే టికెట్లు అయిపోతున్నాయి అంటారు చూడండి, అలా టికెట్లు అవగొట్టేసే వాళ్ళు ముందు ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం వాళ్ళే అనమాట. వాళ్ళే ఉంటారు ఫస్ట్. తర్వాత వాళ్ళకి రిటర్న్ టికెట్ కూడా ఉండాలి కంపల్సరీగా వాడు జర్నీ చేయాలంటే. ఇప్పుడు రిటర్న్ టికెట్ వారం తర్వాత అనుకోండి, ముందు వెళ్ళే టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాడు. వారం తర్వాత కూడా అక్కడ వాడు మళ్ళీ ఎప్పుడు బుకింగ్ ఓపెన్ అవుద్దా అని కాసుకుని వెంటనే టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాడు. అది కానీ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఈ వెళ్ళే టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తాడు అనమాట. అంత పర్ఫెక్షనిస్ట్ గా ఉంటారు, అంటే అంత ప్లానింగ్ గా ఉంటారు అనమాట. అందుకని ఇక్కడ మనం మెడికల్ దీని గురించి ఇచ్చింది ఏంటంటే కామన్ ఎక్స్ప్రెషన్. వాళ్ళు ఎక్కువగా దేర్ ఈస్ నో వే అవుట్, ఎనీ ప్లేస్ వేర్ దేర్ ఈస్ నో ఎగ్జిట్ దే ఫీల్ యాంగ్షియస్. వాళ్ళకి ఎగ్జిట్ అనేది ముందే కనిపించడం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు బండి మీద వెళ్తున్నాడు అనుకోండి, మొన్న ఏదో మనకి ఇది వచ్చింది, వినాయక చవితి వచ్చింది. ఏమో వినాయక చవితి వచ్చేటువంటి జనాలందరూ ముందు రోజు రోడ్డు మీదే ఉంటారు. ఇప్పుడు వీడు ఆ సామాన్లు కొనుక్కోవడానికి వెళ్తున్నాడు అనుకోండి, ఓ జనం ఉన్నారు. వీడికి ఏంటి, ఆ జనాల నుంచి బయటకు వచ్చే దారి కూడా కనిపించాలన్నమాట. అటువైపు ఎంతసేపు నేను ఈ క్రౌడ్ లో నుంచి వెళ్తే అందులోంచి బయటకు పోతానని కనిపించాలి. అంత దూరం వీడి కను చూపినారంతా క్రౌడే ఉన్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తాడు వీడు, వెనక్కి వచ్చేస్తాడు ఇంటికి కొనుక్కోకుండా. వీడు ఎందుకు వెళ్ళాడో అదేం చూసుకోకుండా వెనక్కి వచ్చేస్తాడు అనమాట. ఎగ్జిట్ పాయింట్ అనేది వీడికి కనిపించాలి. వీడి సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అది క్లోజ్డ్ ప్లేస్ కదా, అందుకని ఏం చేస్తాడు, సినిమాకి తీసుకెళ్ళకపోతే వాళ్ళు ఆవిడ పిల్లలు తిడతారు, అందుకని తీసుకెళ్తాడు సినిమాకి. కానీ వీడి ముందే టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాడు కదా. ఎలాంటి చోట బుక్ చేసుకుంటాడు అంటే ఆ డోర్ కి ఎగ్జిట్ కి దగ్గరగా ఉండే ప్లేస్ కి టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాడు అన్నమాట ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం వాళ్ళు. సో అంత ప్లానింగ్ ఉంటది వాళ్ళకి. ఎగ్జిట్ అనేది ముందే కనిపించాలన్నమాట. కనిపించకపోతే వాళ్ళు విపరీతమైన యాంగ్జైటీకి ఫీల్ అవుతారు. అదే మనకి ఫీర్ ఇన్ డార్క్ ప్లేసెస్ తో, యాంగ్జైటీ ఇన్ క్లోజ్డ్ ప్లేసెస్ తో, యాంగ్జైటీ ఇన్ ఓపెరా అని మనకి మెడికల్ రిపర్టరీ రూబ్రిక్స్ లోని మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. అలాంటిది లేకపోతే మాత్రం అలాంటి చోటకి వీళ్ళు అసలు వెళ్ళడానికి ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేయరు. ఇది ఒకటి మనకి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి కనిపించేది. ఇంకొకటి ఏంటంటే దే కెనాట్ బేర్ సస్పెన్స్ అనమాట. సస్పెన్స్ అనేది వాళ్ళు తట్టుకోలేరు, ముందే తెలియాలి వాళ్ళకి. అందుకనే మనకి రిజల్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు విపరీతమైన టెన్షన్ ఫీల్ అవుతారు ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం వాళ్ళు. చాలా టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చే ముందు విపరీతమైన టెన్షన్ ఉంటుంది. అలాగే స్టేజ్ ఎక్కే ముందు విపరీతమైన టెన్షన్ ఉంటుంది ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం. అంటే సస్పెన్స్, ఏమవుతుందో, ఏం జరుగుతుందో, నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో అనేది. అలాగే మనకి వీళ్ళు సస్పెన్స్ తట్టుకోలేరు, పైగా సస్పెన్స్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడతారు కూడా. మనకు మూవీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఉంటాయి, అలాంటివి వీళ్ళు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అనమాట. వీళ్ళు యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నారు అనుకోండి, అందులో వీడు ఏం చూస్తాడు, ఒక థ్రిల్లింగ్ సస్పెన్స్ మ్యాచ్ అయిపోయింది ఏదో ఉంటది, అది చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అది ఒకటి మనకి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడేది. సో ఇలా మనం ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం ఒక్కదాని గురించే అంత అయిపోయేలా. ఇందాక సారు మనకి కంపారిజన్స్ చెప్తూ లైకోపోడియం, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం, జెల్సియం దీని గురించి చెప్పారు. అది చాలా బాగా చెప్పారు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం మనకు కనిపించేది, నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో చూసింది, రిమైన్ ఇన్ బెడ్ విత్ ఏ ట్రిఫిల్ ఇండిస్పోజిషన్. వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ఇంక వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉండిపోతారు అనమాట, వెళ్ళరు. వాడికి ఈరోజు పలానా వర్క్ ఏదో ఉంది, పలానా చోటకు వెళ్ళి ఎవరినో కలుసుకుని రావాలి, దాని గురించి చాలా రోజుల ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. కానీ ఈ రోజు పొద్దున్న లేచేటప్పటికి వాడికి కొంచెం నలతగా, ఒళ్ళు నొప్పులుగా అలా అనిపించింది. ఏం చేస్తాడు, ఇంకా బయటికి వెళ్ళడు అనమాట, అలా మంచానికి అతుక్కుపోయి ఉంటాడు. ఏరా అంటే కొంచెం ఏదో నలతగా ఉంది, ఈ రోజు అంతా వెళ్ళను, క్యాన్సిల్ ప్రోగ్రామ్ అంటాడు. ఎందుకని, ఫియర్స్ టు టేక్ ఎనీథింగ్ లెస్ట్ హీ ఫీల్స్ దట్ విల్ ఫెయిల్. అంటే అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది, నేను వెళ్తే అది జరగదు, ఆ పని జరగదు అనేటువంటి భయం ఉంటుంది అన్నమాట లోపలికి. అందుకని ఈ చిన్న కారణం, ఈ కొంచెం ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయి, నేను ఇప్పుడు బయలుదేరి వెళ్ళేటప్పుడు అది కాస్త జ్వరం అయిపోద్ది, అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ 103 టెంపరేచర్ వచ్చేస్తుంది, దాంతో నేను వెళ్ళిన పని చేయలేను, వాళ్ళతో సరిగ్గా మాట్లాడలేను, ఆ పని జరగదు. అందుకని ఎందుకు వచ్చిన గొడవ, ముందే మనం మానేసి అపాయింట్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే తర్వాత ఇంకో రోజు చూసుకోవచ్చు అనుకుంటారు అన్నమాట. ఇది ఉంటుంది. ఇది ఒకటి
ఒక వెజిటబుల్ మర్చెంట్ ఉండేవాడు నా పేషెంట్. అతను ఏంటంటే వారానికి 3 రోజులు వెళ్ళేవాడు కాదు షాప్ కి. ఎందుకని? ఏదో తలనొప్పి వచ్చిందని, ఏదో కుంటి సాగులు చెప్పేవాడు అనమాట. కోళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నాయని, నడువు నొప్పిగా ఉందని ఇంట్లోనే ఉండిపోయేవాడు. వెళితే మాత్రం పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు కష్టపడి చాలా బాగా చేసేవాడు. నెలాక్క టైం వచ్చేటప్పుడు ఇంకా అసలు మానేవాడు కాదనమాట. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండేది, ఇలాంటి భయం ఉండేది. అలా అతనికి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం 1 ఇచ్చాక అతనిలో బాగా చేంజ్ వచ్చింది. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళలో ఈ డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దాంతోపాటు పాసింగ్ విన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఎమిలిటరేషన్ మనకి పాత రిపటరీలో ఇస్తాడు. గ్యాస్ పవర్ అనమాట. తేన్పుల రూపంలో కానీ ఫ్లాటస్ రూపంలో కానీ గ్యాస్ పోతా ఉంటే వీళ్ళకి బాగా రిలీఫ్ గా అనిపిస్తూ ఉంటది. అది ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం తాలూకు కీనోట్ అని చెప్పచ్చు. ఆల్మోస్ట్ మిగతా ఆర్జెంటమ్ తాలూకు స్మెల్ వస్తుంది కేసు. అలాంటి చోట డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ ఉంది, ఈ మొడాలిటీ కనుక ఉందనుకోండి, అది డెఫినెట్ గా మనకి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంతో రిలీఫ్ వస్తుంది. తర్వాత మిగతా సాల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇంకా మనకు టైం లేదు కాబట్టి ఆర్జెంటమ్ మెట్ గురించి మాత్రం ఒక పాయింట్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది మనకి వాయిస్ ట్రబుల్స్, లారింజియల్ ట్రబుల్స్ ఇలాంటి చోట ఉపయోగపడుతుంది. నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో చూసింది ఏంటంటే ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలో కాఫ్ ఉంటుంది. కాఫ్స్ లో మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం. ఈ ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం లో ఎక్స్పెక్టరేషన్ చాలా పెక్యులర్ అనమాట. చాలా బ్రౌనిష్ ఎక్స్పెక్టరేషన్ ఉంటది, లంపీగా ఉంటది. ఒక్కసారి దగ్గగానే బయటపడిపోద్ది అనమాట. ఒక సింగిల్ బౌట్ ఆఫ్ కాఫ్ తోటి అంతవరకు చాలా విపరీతంగా దగ్గు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, దగ్గుతూ ఉంటాడు, మెటాలిక్ సౌండ్ వస్తూ ఉంటది. ఒకే ఒక్కసారి ఫ్లమ్ అంతా కూడా ఒక సింగిల్ బౌట్ లో ఒక ముద్దలాగా బ్రౌనిష్ కలర్ లో బయట పడిపోతుంది ఫ్లమ్. అది పడిపోగానే కాఫ్ మొత్తం తగ్గిపోతుంది అనమాట. అది ఆర్జెంటమ్ మెటాలిక్ కాఫ్. ఈ సిమ్టమ్ ఉంటే గనక ఆర్జెంటమ్ మెట్ అలాంటి కాఫ్స్ లో చాలా వండర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఆర్జెంటమ్ మెట్ ఆస్ట్రోఆంథరైటిస్ కేసెస్ లో కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ మధ్య నేను కొన్ని కేసెస్ లో ట్రై చేశాను. అంటే అక్కడ కార్టిలేజ్ అరిగిపోతుంది కదా, బోన్ కాకుండా కార్టిలేజ్ ఎరోడ్ అయిపోద్ది. ఈ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ లో నీ జాయింట్స్ అయితే ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆ కార్టిలేజ్ ఎరోడ్ అయిపోయిన చోట ఆర్జెంటమ్ మెట్ పనిచేస్తుంది అనమాట. అది నేను 6 పొటెన్సీ లో ట్రై చేశాను. అంటే బాగా సివియర్ గా పెయిన్స్ ఉంది, ఇంకా అసలు నడవలేని కండిషన్స్ లో ఉన్న చోట ఆర్జెంటమ్ మెట్ 6 లో వేస్తే వాళ్ళకి కొంత పెయిన్ అది తగ్గి నెమ్మదిగా కొంచెం వాళ్ళు తిరిగి యాక్టివిటీలోకి వచ్చాక వాళ్ళకి మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీతో ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, అది మాత్రం వదిలేకూడదు. సో ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి చంద్రమోహన్ కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వాసుదేవ్. డాక్టర్ గారు, సార్ డాక్టర్ గారు, చెప్పండి చెప్పండి, మీరు అడగండి డాక్టర్ సార్, మీరు అడగండి, డాక్టర్ గారు, మాట్లాడండి. ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ కూడా ప్లానింగ్ టైంకి ముందు వెళ్ళిపోవడం అనే లక్షణం ఉంది కదా డాక్టర్ గారు, దానికి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్షియేషన్? ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ లో కూడా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ లో ఏంటంటే ఫాస్టిడియస్నెస్, ప్రతిదీ కూడా ఎవ్రీ ఇంచ్ కూడా వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా ఉండాలన్నమాట. ఓకే. తర్వాత ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలో మనకి ఫియర్ టు అండర్టేక్, అంటే అది నేను చేయగలనో లేదో, జరుగుద్దో లేదో అని దాని గురించి భయపడడం అనేది ఉంటుంది. ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ లో అది ఉండదు. తర్వాత ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలో పెర్ఫార్మెన్స్ మెయిన్ ఇష్యూ. అది నేను ఎలా చేస్తాను, దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి, ఇంకా బాగా ఎలా చేయాలి అనేది ఉంటుంది ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలో. ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ లో ఫాస్టిడియస్ ఉంటుంది అనమాట, ఎంత కరెక్ట్ గా చేయాలి అనేది ఉంటుంది. అది రెండింటికి తేడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. Thank you, Dr. My dear friend, Dr. Rashekar. Excellent narration about more practical things. Argentum Nitricum always sits at exit, and it's very, very important thing which will be useful for us. And feeling always in dangerous condition in the mind is also guiding for the Argentum Nitricum. These are all said by our friend Doctor. Very nice. And thank you, Dr. Rashekar. I am requesting Dr. Sai Vinay Garu, please explain us your valuable experiences and some short notes in English also. I am requesting. Thank you. నమస్కారం అందరికీ, మిత్రులందరినీ కలుసుకుందుకు మళ్ళీ ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చంద్రమోహన్, మంచి అవకాశం ఇచ్చారు.
సబ్జెక్ట్ ని మనం షార్ప్ చేసుకోవడానికి, అంత పంచుకోవడానికి. ఓకే, సో నాకు ఈ విధంగా మన ఫ్రెండ్స్ తో ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పినప్పుడు, ఏంటి అసలు ఈ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం అసలు ఎట్లా వాడతాను నేను? నా దగ్గర స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి. నా క్లినిక్ లో డేటా అంతా కూడా ఇలా ఆన్లైన్ లోనే ఉంటుంది, డిజిటల్ గా ఉంటుంది. సో గత 3-4 నెలలు ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం ఎన్నిసార్లు ఇచ్చానని చూస్తే, ఇమాజిన్ గత 120 రోజుల్లో నేను 90 సార్లు ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం ఇచ్చున్నాను. సో ఇట్స్ ఇస్ సో ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ రెమెడీ. ఓకే, సో ఇంతగా ఒక రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ లో మనకు ఉపయోగపడే రెమెడీ, ఖచ్చితంగా దీని గురించి ప్రతి హోమియోపతి ప్రాక్టీషనర్ కి చాలా ఐడియా ఉంటుంది. అంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద డైలీ హెల్పింగ్ రెమెడీస్ ఫర్ అస్. ఓకే, కాకపోతే క్లినికల్ గా దానికి మనం ఇప్పుడు మన థియరీ, దాని సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా మనకి చంద్రమోహన్ గారు చాలా బాగా ఆల్రెడీ అందరికి నేర్పించున్నారు. సో క్లినికల్ గా దాని ఆస్పెక్ట్ ఏంటి, క్లినిక్ లో ఆర్జెంటమ్ నైట్రికము ఏ సందర్భాల్లో మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, లేదా ఏ సందర్భం ఎట్లా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు మన సార్ అడిగారు, ఆర్సెనిక్ ఆల్బంలో కూడా అదే ఉంటుంది, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం అదే ఉంటుంది. సో దిస్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఏది ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం ఏది కాదు, ఈ పాయింట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద clinical picture. Okay, clinical aspect, how the patient is in clinic. That in that my sharing will be more. Okay, first, Argentum Nitricum is more indicated in children. అది కూడా స్మాల్ చిల్డ్రన్ బిలో 5 years. ఎప్పుడు ఏ సందర్భాల్లో when we use Argentum Nitricum, first how the child will be. See, the Argentum Nitricum child, when he comes to clinic, you will think of a mouse, చిట్టెలుక. ఓకే, ఎట్లా రెస్ట్లెస్ గా అట్లా ఫాస్ట్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక గజ్జలేసి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం బేబీని కానీ క్లినిక్ తీసుకొచ్చారంటే, వాళ్ళు బయట ఉన్నంతసేపు మనకు గలగల ఆ గజ్జలు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి అనమాట. వాళ్ళు పరిగెత్తూనే ఉంటారు. ఓకే, అటు ఇటు అటు అన్ని కలబెడుతుంటారు. వెరీ ఇంక్విజిటివ్, వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ వెరీ రెస్ట్లెస్. ఓకే, రన్నింగ్ అరౌండ్. ఈవెన్ ఇఫ్ హీ సిట్స్, ఆ చైల్డ్ కూర్చున్నా కూడా హిస్ లిమ్స్ విల్ బి షేకింగ్, దే విల్ బి మూవింగ్ దేర్ హ్యాండ్స్, దే విల్ మూవింగ్, వాళ్ళ చేతులు కాళ్ళు ఊపుతూనే ఉంటారు, కలబెట్టుకునే ఉంటారు, ఏదో ఒకటి ఇట్లా పాటలు పాడుకుంటారు. ఓకే, అండ్ బై నోట్ కంపల్సరీగా దేర్ స్పీచ్ ఈస్ ఫాస్ట్ అండ్ హేస్టీ. ఓకే, సో టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ అదర్ రెస్ట్లెస్ రెమెడీస్, ఆర్జెంటమ్ స్పీచ్ ఈస్ ఫాస్ట్ అండ్ హేస్టీ అండ్ యాక్యురేట్. ఓకే, అంత ఫాస్ట్ గా యాక్యురేట్ గా చెప్పే వాళ్ళలో మనకి హయోసియామస్ ఓపియం తప్ప ఇంకేం కనిపించవు. నెక్స్ట్, వెరీ గుడ్ చైల్డ్. అంత రెస్ట్లెస్ గా ఉంటారు, డిస్ట్రక్టివా కాదు. వాళ్ళని ఛాంబర్ లోకి వచ్చినా నీ టేబుల్ మీద ఒక్క వస్తువుని టచ్ చేయరు. ఓకే, ఏ వస్తువుని పాడు చేయరు. మనం పట్టుకో అని చెప్పి మన స్టెథోస్కోప్ చేతికి ఇచ్చిన జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం, నాట్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం, ఎనీ ఆర్జెంటమ్ చైల్డ్. ఓకే, ఆర్జెంటమ్ ఫాస్ ఇచ్చున్నాను, ఆర్జెంటమ్ మ్యాట్ ఇచ్చున్నాను పిల్లలు, బట్ ఎవ్రీ ఆర్జెంటమ్ బిహేవ్స్ వెరీ ప్రాపర్ బికాస్ దే ఆర్ మెటల్స్ అండ్ దే ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్, మన ముందు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు. అండ్ బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే ఆర్ ఇంపల్సివ్. దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు గ్రాబ్ ఎ బాటిల్ బిఫోర్ యూ, దే విల్ జస్ట్ గ్రాబ్ ఆ బాటిల్ అలా తీసేసుకుంటారు అన్నమాట. దే కాంట్ కంట్రోల్. ఇంపల్సివ్నెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ నోట్స్ ఆఫ్ ఆర్జెంటమ్. వాడికి ఏదైనా చేయాలనిపించింది చేసేస్తాడు, లేదా చేయకుండా ఆపాలంటే హీ హ్యాడ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ విల్ పవర్. అండ్ ఈ ఇంపల్సివ్ అనేది ఈ చైల్డ్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ దాకా త్రూ అవుట్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం, యాజ్ దే ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ అండ్ యాజ్ దే ఆర్ రెస్ట్లెస్, దే ఆర్ సో ఇంపల్సివ్ ఆల్సో. అండ్ దీస్ ఇంపల్సివ్నెస్ throws them into so many delusions. దాని గురించి తర్వాత వస్తాం. ఓకే, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం చైల్డ్ లో ఇంకొక వెరీ కామన్ ఫీచర్ ఏంటంటే జంప్స్ ఫ్రమ్ హైట్. చైర్ ఎక్కాడు, చైర్ మించి కింద దూకుతాడు. ఓకే, ఇంట్లో సోఫాలు ఉన్నాయి, సోఫా మీద పైకి ఎక్కి అక్కడి నుంచి దూకుతాడు. ఓకే, లేదు ఏమి దొరకలేదు, గోడ పట్టుకొని దాన్ని పట్టుకొని బలిపిల్లలాగా పైకి మళ్ళీ కింద దూకేస్తారు. ఓకే, సో ఆల్వేస్ దేర్ ఇస్ అ డిజైర్ టు జంప్ ఫ్రమ్ ఎ హైట్. ఓకే, అదేంటండి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలో ఫియర్ ఆఫ్ హైట్స్ కదా, ఎందుకు ఆ ఫియర్ ఆఫ్ హైట్స్ వస్తుంది వాడికి? ఓకే, బై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బై టెక్స్ట్ బుక్స్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, బికాస్ హీ హ్యాస్ దట్ ఇంపల్సివ్నెస్ టు జంప్, వెన్ హీ గోస్ టు ఎ హై ప్లేస్ హీ హ్యాస్ ఇంపల్స్ టు జంప్ డౌన్. ఏదైనా హై ప్లేస్కి వెళ్తే దూకేస్తానని భయం, వాడికి పడిపోతానని భయం కాదు. ఓకే, మనకి జార్జ్ వితోల్కస్ గారు ఉన్నారు, ది గ్రేట్ హోమియోపాత్. ఆయన ఇచ్చిన ఎసెన్స్ ఆఫ్ మెట్రిమెడిక్ అనే బుక్ ఖచ్చితంగా మిత్రులందరూ చదవాలి.
మనం హోమియోపతిలో అడ్వాన్స్ స్టేజ్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు ఆయన డ్రగ్స్ గురించి. సో జార్జ్ వితల్కస్ గారిది ఎసెన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మెడికల్ బుక్ అందరూ ఖచ్చితంగా కొని చదవండి. ఓకే, అందులో ఆయన చెప్తారు అసలు ఆయన విండోలోంచి బయటికి చూస్తే లేదా ఆయన బాల్కనీలోంచి బయటికి చూస్తే ఫస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు, బట్ దెన్ గ్రాడ్యువల్లీ జంప్ చేయాలని ఇంపల్స్ వస్తుంది. వాడికి ఇంకేంటి ఇమాజిన్, ఇక్కడ కింద నుంచి పడిపోతే ఇక్కడ నుంచి పడిపోతే నాకు ఎలా దెబ్బలు తగులుతాయి అదంతా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాడు. ఆ ఇంపల్స్ ఎంత అయిపోతుంది, వెళ్ళి దూకడానికి కూడా దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు. లాస్ట్ మినిట్ లో ఒక జర్క్ వచ్చి ఆగిపోతాడు. రిమెంబర్ దిస్ జర్క్. నేను క్లినిక్ లో అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా ఏంటంటే ఒక ఇమాజినేషన్ వచ్చేసింది ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంకి. ట్రావెల్లో ఉన్నాడు, రైలు వెళ్తున్నాడు, ఇప్పుడు రైలుకి యాక్సిడెంట్ అయితే అన్ని బోగిలు కింద పడిపోతే నేను చచ్చిపోతే అని ఒక్కసారి ఉలిక్కి వెళ్ళేస్తాడు అనమాట. ఆ ఉలిక్కి పడడం అనేది అంటే ఈ ఇమాజినేషన్స్ చాలా రెమెడీస్ లో ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ ఆర్గ్ మూర్. బట్ ఈ జర్క్ తో వేకప్ అవడం అనేది సినిమాల్లో చూపించినట్టు ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలోనే ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, చెమటలు పోసేస్తాయి అప్పుడు. సో దిస్ జర్కీ ఇమోషన్ డెల్యూషన్ నుంచి బయటకు రాగానే అది ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలో పెక్యులర్. బట్ దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ అడల్ట్స్. బట్ పిల్లల్లో వస్తున్నాం, పిల్లలు దూకుతుంటారు, హైట్ కనిపించిందంటే దూకేస్తుంటారు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఈజ్ కిడ్స్ హూ రన్ ఆన్ దేర్ టోస్. వాళ్ళు ఎంత రెస్ట్లెస్ అంటే టోస్ మీద పరిగెత్తారు, కాలు పాదం మొత్తం ఆనిచ్చారు. ఏం గుర్తొస్తుంది మీకు? హూ రన్ లైక్ దిస్? ఆర్టిస్టిక్, ఆటిజం పిల్లలు. ఓకే, సో ఆటిజం ఉండే పిల్లల్లో we observe this. That's why I could help many autistic children, okay, by tarantula and argentum nitricum, by entering through this point. ఈ పాయింట్ ఎంటర్ అయ్యి కేసు మొత్తం మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం ఇచ్చి ఎంతోమంది ఆర్టిస్టిక్ పిల్లలు రెస్ట్లెస్ బిహేవియర్ తగ్గిపోయింది, స్పీచ్ వచ్చేసింది, దే ఆర్ ఏబుల్ టు అటెండ్ స్కూల్స్, బడికి వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు ఆర్టిస్టిక్ పిల్లలు, విచ్ ఇస్ అన్ఇమాజినబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద చైల్డ్ ఆర్ ఈవెన్ ద అడల్ట్ విల్ బి లీన్ థిన్. పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా సన్నగా పొడవుగా ఉంటారు. ఓకే, రెస్ట్లెస్, ఈగలాగా ఎప్పుడు అటు 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 తిరిగేవాడికి ఏం ఫ్యాట్ చేస్తుందండి? కదలకుండా కూర్చునేవాడి కంటే పొట్ట పెరుగుతుంది. వీడికి అసలు వాడు రెస్ట్లెస్నెస్ కి వాడు ఎంత తిన్నా అరిగిపోవడమే కానీ పెరిగిపోవడం ఉండదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. అండ్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలో ఆర్జెంటమ్ మెటాలికంలో చాలా కామన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. వీ కన్ఫ్యూజ్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజీలీ. వీటిలో కామన్ గా ఉండే కొన్ని ఫీచర్స్ ఏంటంటే వెరీ ఫ్రెండ్లీ, వెరీ అఫెక్షనేట్, వెరీ కార్డియల్, మింగిల్స్ విత్ ఎవ్రీబడి. అందరితో బాగా కలిసిపోతారు విత్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్, హగ్గింగ్, కిస్సింగ్, ప్రైజింగ్. అండ్ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఈజీలీ బై అదర్స్. వేరే వాళ్ళు చెప్పే విషయాన్ని తొందరగా తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ అంటే వాళ్ళు దృఢంగా వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ పెద్ద ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు, ఎక్సెప్ట్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ సైకోటిక్ స్టేజ్. డెల్యూషన్స్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఫిక్స్డ్ ఐడియాస్ వస్తాయి. లొక్వేషియస్, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా సత్యమే, మనం మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఉండదు, గలగల మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అనమాట. బట్ ఇట్స్ ఎ ప్లెజెంట్ టాక్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కిన్ ఈజ్ సాఫ్ట్, ఓకే, టు టచ్. వాళ్ళు మెటల్సే, మెటాలిక్ రెమెడీనే, హార్డ్ గా ఉంటుంది. మనిషి హార్డ్ గా ఉంటుంది, టఫ్ గా ఉంటుంది, ఎంత పనైనా అలసిపోకుండా చేస్తాడు. స్కూల్ పిల్లలు ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళారు, ఒకడు ఎవడన్నా వాడికి కాలు బెణికిందంటే ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం విల్ బీ విత్ హిమ్. వాడి భుజాన్ని వాడి చెయ్యి వేసుకొని వాడితో పాటు 2-3 మైళ్ళు నడిపిస్తాడు శ్రమ అనుకోకుండా, అంత హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దట్ మచ్ టఫ్నెస్ ఆల్సో, అంత దృఢంగా కూడా ఉంటారు సన్నగా ఉన్న పిల్లలు. అండ్ వాంట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ హిస్ క్వశ్చన్స్. సో మన క్లినిక్ లో మనల్ని విపరీతంగా ప్రశ్నలు అడిగే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఓకే, మేబీ లాక్సిస్, మేబీ ఎనీ కాలి నైట్రికం, కాలి ముర్, కాలి ఫాస్, కాలి కార్బ్, వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆస్క్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్, దే ఆర్ ఇంక్విజిటివ్, బట్ దే డోంట్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. వాళ్ళకేంది, వాళ్ళ టెన్షన్ కి క్వశ్చన్లు అడిగారు. డాక్టర్ గారు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయండి, నాకు ఎందుకు వచ్చాయి, తగ్గుతాయి అంటారు. అదేదో వేడి చేసి వచ్చిందండి, వాతం చేసి వచ్చి, వాతము వేడు అది అసలు అది ఏందో కూడా మనకు తెలియకుండా మనం ఆ వేడి చేసి వచ్చిందండి అన్న క్యాజువల్ గా అన్నామంటే సాటిస్ఫై అయిపోతారు. బట్ నాట్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం. ఓకే, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం వాంట్స్, వేడి అంటే ఏం సార్, వాతం అంటే ఏం సార్, ఎట్లా వస్తుంది, తగ్గాలంటే ఇట్లా, దే వాంట్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, అక్కడ ఎస్కేప్ చేయలేం. వీ హ్యావ్ టు గో టు ద రియల్ డీటెయిల్స్. ఎందుకు వచ్చింది అని ప్రాపర్ గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళకి ఆ కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిజైర్ ఫర్ స్వీట్స్ అనేది మన ఆర్జెంటమ్ నైట్రికంలో బాగా వింటాం. చాలా సార్లు డిజైర్ ఫర్ స్వీట్స్ ఉంటుంది వీళ్ళలో, డిజైర్ ఫర్. బట్ యూ సీ ది రెమెడీ రూబ్రిక్, అవర్షన్ టు స్వీట్స్ అనే రూబ్రిక్ చూడండి, 3 మార్క్స్ ఉంటుంది ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం. వాట్
అవర్షన్ నైట్రికం, అవర్షన్ టు స్వీట్స్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ సోరిక్ స్టేజ్. చిన్న పిల్లలు దే డోంట్ లైక్ స్వీట్స్. వాళ్ళు చాక్లెట్లు వీటి మీద పెద్దగా పట్టింపు ఉండదు. వాట్ దే వాంట్ ఐస్ క్రీమ్స్. చల్లగా కావాలి వాళ్ళకి. బికాస్ దే ఆర్ హాట్ పేషెంట్స్. వాళ్ళకి దే వాంట్ సో మచ్ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్. దే ఆర్ ఆల్వేస్ హాట్. వాళ్ళకి చల్లదనం కావాలి. ఏసీ రూమ్ అంటే ఇష్టం. ఓకే. సో ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం కిడ్స్ హ్యావ్ అవర్షన్ టు స్వీట్ బట్ డిజైర్ ఫర్ ఐస్ క్రీమ్. ఓకే. యాంటిసిపేషన్ యాంగ్జైటీ. పిల్లల్లో, చిన్న పిల్లల్లో అయితే ఎప్పుడు ఇస్తాం ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం? చాక్లెట్ తిన్నాడు ముక్కు గారిపోతుంది, స్వీట్ తిన్నాడు ముక్కు గారిపోతుంది, జలుబు వచ్చింది, దగ్గు వచ్చింది, గొంతులో ఇక్కడ గుచ్చుకుంటుంది అంటున్నాడు, హెపర్ సల్ఫ్ కాదనిపిస్తుంది. సో గొంతులో గుచ్చుకునే స్టిక్కింగ్ పెయిన్స్, క్రానిక్ కాఫ్స్, వాయిస్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్, ఇలాంటి వాటిల్లో రెస్ట్లెస్ గా ఉండే కిడ్కి స్వీట్ తింటే దగ్గు జలుబు వచ్చేసేవాడికి మనం ఎక్కువగా ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం, ఆర్జెంటమ్ మెట్ ఆలోచిస్తాం. ఆర్జెంటమ్ పాస్, ఆర్జెంటమ్ సల్ఫ్ కూడా ఇచ్చున్నాను నేను సందర్భాన్ని బట్టి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది చూస్తే కిడ్స్ లో ఉంటే ఇంకా కామన్ కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయ్యారు, 7th 8th 9th 10th ఇంటర్, వీళ్ళలో ఈ ఏజ్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ ఎక్కువైపోతుంది. ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఒక చిన్న పిల్ల ఉంటుంది, పబ్లిక్ ప్లేస్ లో మ్యూజిక్ పెట్టామంటే ఒళ్ళు మర్చిపోయి డాన్స్ చేస్తా ఉంటారు. కానీ ఒక 12 ఏళ్ళు 13 ఏళ్ళు వచ్చి డాన్స్ చేయమంటే నేను చేయను. బాగా డాన్స్ చేయగలిగిన పిల్ల, అప్పుడు దాకా చేసిన పిల్ల, ఇప్పుడేమైంది? పెర్ఫార్మెన్స్ అవేర్నెస్ వచ్చేసింది. పెర్ఫార్మెన్స్ నేను బాగా చేయాలి, చేయకపోతే అందరు మెచ్చుకోరు నన్ను. దిస్ ఈజ్ యాంగ్జైటీ యాంటిసిపేషన్. ఓకే. అలాగే ఎగ్జామ్స్, అంతకుముందు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా లెక్క లేకుండా రాసేసి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా ఆనందంగా ఉండే పిల్లలు ఒక్కసారి ఎగ్జామ్ అంటే టెన్షన్ పడిపోతుంటారు, ఖర్చు తీసుకుని నలిపేస్తుంటారు, చెమటలు గారిపోతుంటాయి, ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళి అన్ని మర్చిపోతుంటారు, లేదా ఎగ్జామ్ ముందు డయేరియా వచ్చేస్తుంటారు. ఓకే. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కామన్ గా మనం ఇచ్చే రెమెడీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆ ఎగ్జామినేషన్ ఫియర్ కి జెల్సిమేం ఇస్తాం, అనకార్డియం ఇస్తాం, వాటన్నిటికంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం ఇస్తాం. ఇఫ్ యు నో ద చైల్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లీ ఏజ్, చిన్నప్పటి నుంచే మనకి బాగా తెలుసుంటే you know that it's a argentum child and you give argentum and it will make them tide over the anxiety. వాళ్ళ ఒరిజినల్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దే విల్ డూ ఎక్సలెంట్ జాబ్. ఓకే. నెక్స్ట్ డాక్టర్ గారు, నాకు ఈ రోజు ఒక 2-3 నిమిషాలు ఎక్కువ టైం కావాలి, చాలా మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే సార్, ఓకే. టైం ఉంది మీకు, ఇంకా 5 నిమిషాలు టైం ఉంది. ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా అడుగుతున్నా. ఓకే ఓకే, carry on. సో పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఇది మనం చాలా మంది డాక్టర్ గారు మిత్రులు, మన చంద్రమోహన్ గారు చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఇంటూ డీటెయిల్స్, జస్ట్ ఐ వాంట్ గో గివ్ సమ్ ఫండమెంటల్ క్రైటీరియా. ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం క్లినిక్ లో ఎలా ఉంటాడు? క్లినిక్ లోకి వస్తే మనం గనక సీసీ కెమెరా ఉంటే వెయిటింగ్ ఏరియాలో చూస్తే రెస్ట్లెస్ గా ఉంటాడు, లేదా మనకి డోర్ తీస్తే కరెక్ట్ గా కనిపించేలాగా కూర్చుంటాడు అన్నమాట. సో పేషెంట్ బయటికి వెళ్ళినా లోపలికి వచ్చినా మనం కానీ పొరపాటున బయటికి చూసామంటే మన మొహం వైపే చూస్తూ ఉంటాడు. ఇలా చాలా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్. ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం పేషెంట్ వచ్చారంటే, ఇద్దరు ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం పేషెంట్లు వచ్చారంటే పుట్టుకుంటారు ఆ ప్లేస్ కోసం. నేను కూర్చుంటాను, నేను ముందు వచ్చి డాక్టర్ గారు కనిపించారు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ వెరీ పెక్యులర్ పాయింట్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం అని పట్టుకోవడానికి. రెండోది, ఎంత యాంగ్జైటీగా ఉంటాడంటే లోపలికి వచ్చి నమస్తే సార్ చెప్పి కుర్చీలో కూర్చునే టైం కూడా ఉండదు. డోర్ తీసుకోగానే నమస్తే చెప్తాడో లేదో పక్కన విషయం కానీ, బట్ he starts narrating his complaints as soon as he enters the room before sitting in the chair itself. ఓకే. ఏం తగ్గలేదండి, అలా ఉందండి, ఇలా ఉందండి, ముందు కూర్చోండి అంటే అప్పుడు కూర్చుంటారు అన్నమాట. ఓకే. సో why? Because that is impulsiveness, that's anxiety for performance, and the speech will be fast. Okay. And quick movements. Next, one more thing, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం వాళ్ళకి అంటే ఫిజియోగ్నమీ ఈజ్ లాస్ట్ రిసార్ట్. మనకి ఫిజియోగ్నమీతో ఎప్పుడు ప్రిస్క్రైబ్ చేయకూడదు, బట్ కామన్ గా ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం అవసరమైన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎలాంగేటెడ్ ఫేస్, టాపరింగ్ చిన్, హై చీక్ బోన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎలాంగేటెడ్ ఫేస్, టాపరింగ్ చిన్, హై చీక్ బోన్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కంపల్సరీ రూల్ కాదు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దిస్ ఈజ్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికం. నైట్రికం వాళ్ళందరికీ కూడా నోస్ కొంచెం షార్ప్ గా ఉంటుంది. ఇట్స్ మోర్ పాయింటెడ్ అండ్ డౌన్వర్డ్స్ బికాస్ దే ఆర్ పోకింగ్, దే ఆస్క్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్. ఓకే. అండ్ యాంగ్జైటీ అబౌట్ హెల్త్ గురించి ఒక ఆయన విపరీతంగా టెన్షన్ పడిపోయి యూరిన్ టెస్ట్లు అన్ని, బ్లడ్ టెస్ట్లు, స్కానింగ్లు అన్ని చేసుకొని వచ్చేసాడు. ఏమైందంటే యూరిన్ లో బ్లడ్ పడుతుందండి, యూరిన్ 2 చోట్ల యూరిన్ టెస్ట్ చేసుకున్నాడు, 2 నార్మలే ఉంది, అన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు బాగానే ఉన్నాయి, యూరిన్ లో స్కానింగ్ బాగానే ఉంది, కిడ్నీలో స్టోన్స్ లేవు, బ్లడ్ ఎట్లా పడుతుంది యూరిన్ లో? పడుతుందండి. అసలు ఏం తిన్నారు నిన్న? బీట్రూట్ కూర అండి.
బీట్రూట్ కూర తింటే యూరిన్ ఎర్రగా రాకేం చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్. ఓకే, సో యాంగ్జైటీ అబౌట్ హెల్త్ విపరీతంగా ఉంటుంది. అండ్ యాంగ్జైటీ అబౌట్ హెల్త్ విపరీతంగా ఉండి మాటి మాటికి క్లినిక్ వచ్చే వాళ్ళలో సెకండ్ రెమెడీ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్. ఫస్ట్ రెమెడీ ఏంటండి? రోజు వచ్చేస్తారు దాదాపు, లేదా కనీసం నెలకి 10 సార్లు వస్తారు క్లినిక్ కి. కంటే ఎక్కువగా ఖాళీ నైట్రికం ఉంది. విపరీతమైన యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. సో ఆర్నికా ఇస్ గుడ్, ఆర్నికాలో కూడా ఉంటుంది. బట్ ఖాళీ విల్ బి ఆస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ లైక్ అర్జెంటమ్ నైట్రికం. సో ఖాళీ నైట్రికం ఫస్ట్ ఆలోచించండి. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, మాటికి వస్తున్నారు, మాటికి ఇది నిన్న రెమెడీ ఇచ్చాం, ఈ రోజు మళ్ళీ వస్తున్నారంటే థింక్ అబౌట్ ఖాళీ నైట్రికం ఫస్ట్. ఓకే, నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎవడన్నా ఒక విపరీతంగా వస్తూ విసిగిస్తున్నాడంటే ఖాళీ నైట్రికం ఒక డోస్ వేసాక 4 రోజులు రాడు, మనం బతికిపోతాం. సో ఇది కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడ. నేను బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వమని చెప్పట్లేదు, సిమ్టమ్స్ అన్ని మ్యాచ్ అయితేనే ఇవ్వండి. బట్ కామన్ గా దట్ దీస్ ఆర్ అవర్ సేవర్స్. డాక్టర్ ని కాపాడే రెమెడీలు, పేషెంట్ ని కాపాడే రెమెడీస్ కంటే కూడా. నెక్స్ట్ సరే, ఇంకా నేను డీటెయిల్స్ ఆపేస్తాను. అన్ని నైట్రికమ్స్ లో విపరీతమైన ఇంక్విజిటివ్నెస్ ఉంటుంది, అన్నిట్లో కూడా విపరీతమైన యాంగ్జైటీ ఉంటుంది నైట్రికమ్స్ అన్నింటిలో కూడా, ఇంక్లూడింగ్ నైట్రిక్ యాసిడ్, నాట్రమ్ నైట్రికమ్. అఫెక్టేషన్ అంటే షో ఆఫ్, నేను గొప్ప అని చూపించుకోవాలనుకుంటారు. సో దే వేర్ బ్రాండెడ్ క్లోత్స్, బ్రాండెడ్ వాచెస్ అండ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్. వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఐఫోన్ కానీ, సామ్సంగ్ S23 కానీ అట్లా టాప్ అండ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని కనిపించేలా తిరుగుతారు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్. దాన్ని కూడా వాళ్ళని పట్టిస్తుంది. నెక్స్ట్ కామన్ గా అక్యూట్స్ లో అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఎప్పుడు వాడతామంటే, నాకు నేను చెప్పేసుకున్న పిల్లలు థ్రోట్ పెయిన్, సోర్ థ్రోట్ అల్సర్స్, గొంతులో పుండ్లు పడ్డప్పుడు, ఓకే, గొంతు రాసిపోయి హార్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్, గొంతు రాసిపోతుంది. ఎక్కువగా క్లెర్గిమెన్స్, సింగర్స్, స్పీకర్స్, క్రిస్టియన్ పాస్టర్స్, నెక్స్ట్ ఎవరైనా స్పీచ్ ఇవ్వబోయే వాళ్ళు, ఏదైనా స్టేజ్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వబోయే ముందు గొంతు కూడుకుపోతే, ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ డస్ వండర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ షుగర్ అలర్జీస్, స్వీట్ తింటే దగ్గు జలుబు వచ్చే వాటిలో ఎక్కువ ఉంటుంది. కంట్లో వచ్చే అల్సర్స్, కార్నియల్ అల్సర్స్, రెటీనా అల్సర్స్, ఈ చికెన్ పాక్స్ వచ్చి కార్నియా మీద అల్సర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ థ్రెటనింగ్ కండిషన్. ప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేయకపోతే దే విల్ బి కంప్లీట్ బ్లైండ్నెస్. సో అట్లాంటి థ్రెటనింగ్ చికెన్ పాక్స్, కార్నియల్ అల్సర్స్ లో కూడా అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్. ఓకే, పెద్దవాళ్లలో యాంగ్జైటీ, న్యూరోసిస్, డెల్యూషన్స్, ఏదో జరిగిపోతుందనే భయం, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లీడింగ్ టు డిప్రెషన్, ఫియర్స్. ఇంకా చాలా డాక్టర్ అనిల్ గారు, ఇంకా చాలా మంది డాక్టర్లు చెప్పినట్టు, నారో ప్లేస్, ఒక క్రౌడెడ్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఊపిరాడదు. ఒక ఇరుగ్గా ఉన్న ప్లేస్ లోకి వెళ్ళాలంటే అక్కడ ఇరికిపోతే చచ్చిపోతాం అని భయం. ఇంట్లో ఉండి అన్ని డోర్లు వేసుకోవాలంటే భయం. ఈ క్లోజ్డ్ ప్లేస్, నారో ప్లేస్, క్రౌడెడ్ ప్లేస్ లో ఉండే భయం. నెక్స్ట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అదిగా స్పెషల్ గా పర్మిషన్ తీసుకుంది ఏంటంటే, ఇంపార్టెన్సీ ఫ్రమ్ ఇన్సల్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడన్నా ఒక జెంట్ ఉన్నాడు, ఆయనకి ఎక్స్ట్రావేగెంట్ గా ఎక్కువ ఉమెన్ తో కలిసి అలవాటు ఉంది, లేదా వైఫ్ దగ్గర ఎక్కువ పెర్ఫామ్ చేస్తుంటాడు. ఒకసారి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఆయనకి పెర్ఫామ్ చేయలేకపోతాడు, ఎరెక్షన్ డిస్ఫంక్షన్ వచ్చేసింది. దెన్ విపరీతమైన టెన్షన్, యాంగ్జైటీ, టేకెన్ అబాక్ అయిపోయి దెన్ హీ స్టార్ట్స్ కంప్లీట్ ఇంపార్టెన్సీ అనమాట. ఎరెక్షన్స్ రావు, వచ్చినా కూడా చాలా మినిమల్ గా ఉంటాయి, అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక ఇన్సిడెంట్ తర్వాత. లేదా ఈ షాక్ కి దే ఆర్ అఫెక్టెడ్ సివియర్లీ. వాళ్ళు ఎంత సివియర్ గా ఎఫెక్ట్ అయిపోతారంటే బ్రెయిన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేసి కోమాలోకి కూడా వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. దీనికి ఒక రూబ్రిక్ చెప్తానండి, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఎవరైనా రాసుకుంటుంటే ఇది మీ రిపెటరీలో కూడా చూడండి. స్టల్టిఫైడ్, STULTIFIED, స్టల్టిఫైడ్ అనే రూబ్రిక్ వెతకండి మీరు. సో ఫ్రమ్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ లో జరిగే అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ వల్ల ఒక్కసారిగా షాక్ వెళ్ళిపోతే మైండ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టల్టిఫైడ్. ఈ రూబ్రిక్ తో ప్రఫుల్ విజయకర్ గారు కొన్ని కోమా కేసుల్లో అందరూ అలోపతిక్ డాక్టర్లు కూడా ఇంక డిక్లేర్ డెడ్, ఇంక చనిపోతాడు అని చెప్పిన కేసుల్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా బతికించిన సందర్భాలు నేను నా కళ్ళతో చూశాను. అండ్ ఇన్ మై క్లినిక్ ఆల్సో ఐ హావ్ హెల్ప్డ్ సో మెనీ మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్, 45, 50, 55 ఏజ్. సో ఐ కుడ్ హెల్ప్ ఎ లాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఆస్తమాలు, కామన్ గా వచ్చే స్వీట్ తింటే పెరిగిపోయే ఆస్తమాలు, క్రానిక్ హెడేక్స్. ఇది ఒక్క పాయింట్ నేను మీకు చెప్పాలని పర్మిషన్ తీసుకున్నాను. సో బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తే తలనొప్పి వచ్చే రెమెడీస్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ ప్లెజెంట్ స్మెల్, పండ్లు, పూలు, కూరగాయలు, లేదా మంచి చక్కగా వండిన అన్నం, ఈ స్మెల్ కి తలనొప్పి వచ్చే రెమెడీస్ లో అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఒకటే ఉంటుంది.
ఓకే, హెడేక్ ఫ్రమ్ odors, అగ్రియబుల్ odors, హెడేక్ ఫ్రమ్ అగ్రియబుల్ odors, దీనిలో ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకా గ్యాస్ ట్రబుల్, డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ అబ్డామిన్, దీని గురించి కూడా అందరు చెప్పేశారు. ఓకే, సారీ ఫర్ టేకింగ్ మోర్ టైం. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. వండర్ఫుల్ సార్, వండర్ఫుల్ డాక్టర్ గారు, ఎక్సలెంట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ హైవినయ్ గారు. మంచి క్లినికల్ గా ఉండే ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ని చూపించారు. చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ అందులో ఫిజియోగ్నమిక్ పాయింట్స్ తో పాటుగా మనకి హౌ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ అవర్ క్లినిక్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ఆర్డిజం ఇన్ దీస్ పాయింట్స్. ఎక్సలెంట్ narration sir. Thank you very much for your graceful thought to explain us your clinicals. Thank you. And I am requesting Dr. Geeta garu. Hello sir. Okay madam. Shubhodaya. Sir, good morning. Shubhodaya madam. Good morning Andy. Very very wonderful experiences going on. ఈ పర్టికులర్ గా ఆర్జెంటమ్ మెటాలికమ్, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ అండ్ ఆర్జెంటమ్ అదర్ సాల్ట్స్ నాకున్న రెగ్యులర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్జెంటమ్ మెటాలికమ్, ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ అండ్ ఆర్జెంటమ్ సల్ఫ్యూరికమ్ నేను చూసిన కేసులు ఉన్నాయి. అండ్ ఆర్జెంటమ్ మెటాలికమ్ లాస్ట్ టైం ఐ థింక్ I shared a few cases I remember. So here I wanted to share a few cases again in Argentum nitricum. అంటే కేసు ఓరియంటేషన్ గా వెళ్తే బెటర్ ఏమో. సిమ్టమ్స్ అన్ని నోట్స్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా చెప్పారు ఆల్రెడీ. అంటే హౌ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇన్ మై క్లినిక్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ డజంట్ షో ఎవ్రీ సిమ్టమ్. మనకి మెటీరియల్ మెడికల్ వచ్చిన ప్రతి సిమ్టమ్ సోకాల్ మనం రెగ్యులర్ గా చూసిన యాంగ్జైటీస్ ఇవి అన్ని కేసుల్లోనూ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేం. సో కొన్ని కేసెస్ లో ఏంటంటే like to say whatever the thing it is present in our case, we have to catch hold of that. పేషెంట్ ఇచ్చిన ప్రెజెంటేషన్ నుంచి మనం డ్రగ్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని మరి నా క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. సో ఫస్ట్ రెగ్యులర్ రొటీన్ యాంగ్జైటీ కేసు ఒకటి షేర్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ కేసెస్ డిపెండింగ్ అపాన్ టైమ్ ఐ విల్ షేర్. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చిన ఒక ఫస్ట్ కేస్ అండ్ వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ ఇన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 71 years. ఈజ్ అ పేషెంట్, మేల్ పేషెంట్, ఏజ్డ్ అబౌట్ 71 years old. అండ్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే హీ గెట్స్ సివియర్ పాల్పిటేషన్. దడ ఎంత దడ అంటే హీ కెనాట్ స్టే ఇన్ ద బెడ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. అది పడుకున్న వెంటనే దడ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ హీ గెట్స్ అప్ ఫ్రమ్ ద బెడ్ అండ్ హీ వాక్స్ అరౌండ్. నడుస్తాడు. ఎంత నడిచినా యాంగ్జైటీ ఇంకా పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది తప్ప తగ్గదు. ఇది అతని కంప్లైంట్. ఇది ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే వెరీ రీసెంట్ పాస్ట్ లో ఒక 2-3 months బిఫోర్ ఆఫ్ దిస్ కంప్లైంట్ వీళ్ళ క్లోజ్ రిలేటివ్ ఒక అతను చనిపోయాడు. అఫ్ కోర్స్ హీఈస్ అ నోన్ పేషెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ హీ వాజ్ బెడ్ రిడెన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ దెన్ హీ డైడ్. It's known to everybody that he is going to die. It's not a sudden death, but still he is in the same age group. The one who died and this patient both are in the same age group. So from that point of death, he started thinking, now this person passed away, next term may be mine. So any moment I may go through this stage of death. So this is the anxiety he developed after the death of his close relative. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ కంప్లైంట్ మొదలైంది. యాక్చువల్ గా అతను ఒక స్పెక్టికల్ షాప్ రన్ చేస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ యాంగ్జైటీ డెవలప్ అయిందో ఈ నైట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 o'clock 2 o'clock అయినా కూడా ఒక్కొక్కసారి నడుస్తూనే ఉంటాడు. ఎంత వర్స్ట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అంటే సమ్ టైమ్స్ పేషెంట్స్ సన్ హ్యాస్ టు రెసిస్ట్ హిమ్ అండ్ హ్యాస్ టు టేక్ హిమ్ టు ఎ వాక్ అరౌండ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్. ఓపెన్ ఎయిర్ లోకి తీసుకెళ్లిన తర్వాత కాసేపు అటు ఇటు నడిపించిన తర్వాత కానీ లేదంటే ఒక్కొక్కసారి తన కార్ లో ఒక ఓపెన్ ఎయిర్ విండోస్ అన్ని దించేసి ఓపెన్ ఎయిర్ లో డ్రైవింగ్ తీసుకెళ్తే ఒక్కొక్కసారి ఆ కార్ లో అలాగే నిద్రపోయేవాడట ఆయన. సో అలా నిద్రపోయిన అతన్ని ద వర్స్ట్ కేస్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఐ హావ్ సీన్ ఎవర్. హీ వాజ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద కార్ త్రూ అవుట్ ద నైట్ నాట్ టు డిస్టర్బ్ హిస్ స్లీప్. కొన్ని సందర్భాలు ఏంటంటే ఆ కార్ లో అలాగే వదిలేసి
ఏసీ రన్నింగ్ లో ఎప్పుడైతే ఆయన నిద్రపోతాడో తీసుకొచ్చి స్లోగా పార్క్ చేసి వదిలేసి ఆ రన్నింగ్ ఏసీలో అలా వదిలేసి నైట్ ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతే అన్ని గంటలు వదిలేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయండి డాక్టర్ గారు అని చెప్పి చెప్పాడు అతను సన్. ఇట్స్ రియల్లీ వర్స్ట్ కేస్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఐ హావ్ ఎవర్ సీన్. అండ్ దెన్ ఇది ఇతనికి ఈ యాంగ్జైటీ ఏంటంటే ఈ యాంగ్జైటీ వచ్చినప్పుడు ఈ పాల్పిటేషన్ వచ్చినప్పుడు చెస్ట్ మీద ఒక హెవీ లోడ్ పెద్ద 100 kgs ఏదైనా వెయిట్ పెడితే ఎంత లోడ్ ఉంటుందో చెస్ట్ మీద పెడితే ఎంత లోడ్ ఉంటుందో అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుందని చెప్పాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి యాంగ్జైటీ వచ్చినప్పుడు ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పాడు. సో ఇది ఇతని కంప్లైంట్. ఇక ఎక్కువగా రెగ్యులర్ గా వచ్చేది నైట్ టైమే వస్తుంది. అండ్ ఈ నైట్ టైం ఎప్పుడైతే పడుకోవడానికి వెళ్తాడో ఈ బెడ్ మీదకి వెళ్ళడమే ఇతనికి టెరిఫిక్ గా రాను రాను అది టెరిఫిక్ ఫీలింగ్ గా తయారైంది అనమాట. పాస్ట్ 2-3 months లో ఏంటంటే ఈవినింగ్ అప్రోచ్ అవుతుందంటేనే ఈ స్టార్ట్స్ షివరింగ్. అమ్మో ఇప్పుడు ఈవినింగ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ నైట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ నైట్ అయితే నేను పడుకోవాలి, మంచం మీదకి వెళ్తే నాకు ఈ కంప్లైంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, వాట్ టు డూ. సో అది అంత వర్స్ట్ కేస్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ హీ డెవలప్. And he feels anxiety to eat, to drink and to sleep, unable to rest for a single moment. తినడానికి భయం, తాగడానికి భయం, పడుకోవడానికి భయం, అన్నిటికీ భయం. సో ఇదేంటంటే ఈ భయం దేని గురించి అంటే ఇప్పుడు పాల్పిటేషన్ వచ్చేస్తుంది, ఇప్పుడు దడొచ్చేస్తుంది, ఇప్పుడు దడొచ్చేస్తే నాకు చెస్ట్ లోడ్ పెరిగిపోతుంది, హెవీనెస్ వచ్చేస్తుంది, ఇదంతా నేను భరించలేను, ఇది ఇతని యాంగ్జైటీ. సో ఇలా డెవలప్ అయింది ఇతని కంప్లైంట్. ఈ కంప్లైంట్ కోసం అండ్ అటల్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్, అసలు నిద్ర అనేది 2-3 నెలల నుంచి మర్చిపోయాడు పేషెంట్. సో ఇది ఇతని కంప్లైంట్. సో ఇతని మెడికల్ హిస్టరీస్ ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాము. ఇంత హిస్టరీ ఉన్న కేసు కూడా నేను మేబీ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ కేస్. మెడికల్ హిస్టరీ తీసుకుంటే పాస్ట్ 10 years నుంచి డయాబెటీస్ ఉంది, హెపటైటిస్ సి పాజిటివ్ పేషెంట్ ఈయన, బైలేటరల్ రీనల్ క్యాలిక్యులై. ఎంత రీనల్ క్యాలిక్యులై అంటే స్టాగ్ హార్న్ క్యాలిక్యులై అంటారు. అంటే మొత్తం కిడ్నీస్ దాదాపు స్టోన్స్ తో ఫిల్అప్ అయిపోయి ఉంటాయి. మన స్టోన్స్ తో ఫిల్అప్ అయిపోయి లోపల ఒక చిన్న క్యాజిల్ బిల్డప్ చేశారనమాట. అంత లెవెల్లో స్టాగ్ హార్న్ క్యాలిక్యులై బైలేటరల్. ఈ బైలేటరల్ స్టాగ్ హార్న్ క్యాలిక్యులై మూలంగా అతని సినారియో ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రేడ్ 2 రీనల్ పారెంకైమల్ డిసీజ్, అంటే కిడ్నీస్ ఫంక్షనింగ్ దాదాపుగా ఒక మోర్ దాన్ 50% డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. హైడ్రోనెఫ్రోసిస్, 2 కిడ్నీస్ లోకి బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ యూరినేషన్, యూరిన్ కంప్లీట్ గా బయటకి ఫ్లో అవ్వకుండా హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ వచ్చింది కేసు ఇది. అండ్ గ్రేడ్ 2 ప్రోస్టేటోమెగాలీ విత్ 70 cc ఆఫ్ ప్రోస్టేట్ మెజర్మెంట్, ఎరోసివ్ యాంట్రల్ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఇన్ ఎండోస్కోపీ, గ్లోబల్ హైపోకైనేషియా విత్ అయోర్టిక్ వాల్వ్ స్క్లెరోసిస్ ఇన్ ఎకోకార్డియోగ్రామ్. ఇది అండి ఈయన హిస్టరీ, మెడికల్ హిస్టరీ. సో ఆల్మోస్ట్ లివర్, కిడ్నీ, హార్ట్, దాదాపుగా అన్ని ఆర్గన్స్ థ్రెటనింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాయి. సో ఈ యాంగ్జైటీ విచ్ మేక్స్ వాక్ అరౌండ్ అనేది క్రూషియల్ పాయింట్ హియర్ నాకు అర్థమైన విధానంలో. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ Argentum Nitricum, anxiety makes him to walk around, and this walking around makes him much more anxious. అంటే ఎవరికైనా నడిస్తే యాంగ్జైటీ తగ్గుతుంది అనుకుంటే నడుస్తారు, దానివల్ల బెటర్మెంట్ ఉంటుందంటే దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ ఇతను నడవడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతుంది, ఆ యాంగ్జైటీ ఇంకా ఎక్కువ నడుస్తుంది. సో మేక్స్ హిమ్ ఫాస్టర్ అండ్ ఫాస్టర్. బ్యూటిఫుల్ రూబ్రిక్ ఉంది ఇది. ఐ ఫర్గాట్, ఐ విల్ షేర్ ఇట్ దట్ రూబ్రిక్ లేటర్. యాక్చువల్గా నేను రూబ్రిక్ కోట్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ రూబ్రిక్. వన్స్ దీని క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను దాన్ని షేర్ చేస్తానండి గ్రూప్ లో. Based on this rubric, this patient was given Argentum Nitricum 200 1 year back, July 2022 లో ఇచ్చింది ఇది. Argentum Nitricum 200 1 dose of Argentum Nitricum 200 తర్వాత 1 month లో అతనికి వచ్చింది ఏంటంటే రిలీఫ్, రెస్ట్లెస్నెస్ అనేది దాదాపు 70-80% రిలీఫ్ వచ్చిందని చెప్పాడు. బట్ స్టిల్ హీ స్లీప్లెస్. 70-80% రెస్ట్లెస్నెస్ డిఫరెన్స్ వచ్చి స్లీప్లెస్నెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే అగైన్ ఆగస్ట్ లో 1 more dose రిపీట్ చేశాము. రెస్టిల్ 0.5 లో ఉన్న అతను 2 months లో రెస్టిల్ 0.25 వచ్చాడు. అండ్ అక్టోబర్కి వచ్చేసరికి ఇతని స్టేటస్ ఏంటంటే హీ స్టాప్ ఆల్ ద మెడికేషన్స్ ఎక్సెప్ట్ ద డయాబెటీస్ మెడిసిన్స్ అండ్ ద కార్డియాక్ మెడిసిన్స్. ఈ 2 తప్ప మిగతా రెస్టిల్, ప్యాంటాప్రోజోల్ రోజుకి 2-3 టాబ్లెట్లు వేసుకుంటుండేవాడు అతనికి ఉన్న అసిడిటీ కంప్లైంట్ కి వాటికి.
అక్టోబర్లో అగైన్ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 200 ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశాను. రిపీట్ చేసిన తర్వాత ఇతను ఒక 15 days వైట్ లూజ్ టూల్స్ రావడం మొదలుపెట్టినాయి. వైట్ లూజ్ టూల్స్ రావడం మొదలుపెట్టి మిగతా కంప్లైంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, యాంగ్జైటీ అంతా బాగానే ఉంది, యాంగ్జైటీ దాదాపుగా తగ్గిపోయింది, రెస్ట్లెస్నెస్ తగ్గిపోయింది, రెస్టిల్ మానేసినా కూడా నిద్ర పడుతుంది బాగానే. మిగతా కండిషన్స్ అంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ కంప్లైంట్స్ కానీ ఇవి కానీ ఏమీ లేవు. బట్ హీ స్టిల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లూజ్ టూల్స్ ఫర్ 15 days. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు వాచ్ హౌ లాంగ్ ఇట్ గోస్. అంటే ఇది లూజ్ టూల్స్ ఇతనికి వైట్ టూల్స్ మేబీ లివర్ డిస్ఫంక్షన్ మూలంగా వచ్చి ఉండాలి. బట్ ఎన్నాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతుందో చూద్దామని చెప్పి అదే అర్జెంట్ నైట్రికమ్ 200 మీద వెయిట్ చేస్తే 15 days తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఈ లూజ్ టూల్స్ అన్ని తగ్గిపోయినాయి. ఈ లూజ్ టూల్స్ తగ్గిన తర్వాత ఫర్దర్గా ఏమైందంటే నెక్స్ట్ మంత్ November 22 వచ్చాడు మళ్ళీ. November 22 వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఒక చిన్న పౌచ్, చిన్న ఒక పాలిథిన్ కవర్లో ఒక 20 నుంచి 30 చిన్న చిన్న స్టోన్స్ పట్టుకొని వచ్చాడు కవర్లో వేసుకొని. తీసుకొచ్చి మేడం గారు ఇవన్నీ నాకు రోజుకి 2-3 ఇలా పాస్ అవుతూ వస్తున్నాయండి అని చెప్పి యూరిన్లో అని చెప్పి ఒక చిన్న కవర్ స్టోన్స్ పట్టుకొని వచ్చాడు. సో ద క్యాసిల్ విచ్ ఈస్ బిల్డప్ ఇన్సైడ్ ద కిడ్నీస్ స్టార్టెడ్ బ్రేకింగ్ వన్ బై వన్ చిన్న చిన్న గ్రావెల్ స్టోన్స్ లాగా బయటికి రావడం మొదలుపెట్టినాయి. సో ఇవన్నీ కూడా నవంబర్లో నాకు తీసుకొచ్చి చూపించాడు. అండ్ హీ వాజ్ స్టిల్ ఆన్ ద అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 200. అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 1mకి వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ పెథాలజీస్ అన్నీ కూడాను అడ్వాన్స్డ్ పెథాలజీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను సాహసం చేసి 1mకి వెళ్ళలేదు, 200లోనే మెయింటైన్ చేశాను. January 2023కి వచ్చేసరికి ఇతను ఒకసారి నేను ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకుని వచ్చాడు. సో ప్రీవియస్గా మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఉన్న బయలాటరల్ grade 2 renal parenchymal disease కంపేర్ టు grade 1 renal parenchymal disease. ఇంత ముందున్న గ్లోమరల్ EGFR అని ఒక మెజర్మెంట్ ఉంటుంది మనకి, కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ ఎట్లా ఉంది అనేది అసెస్మెంట్ కోసమని. ఆ EGFR అనేది ఇంతకుముందు 30-35 ఉన్నది, ఈసారి 60 ml/m² వచ్చింది. ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దెన్ ప్రోస్టేట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ 70 cc ఉన్న ప్రోస్టేట్ కాస్త 43 cc లెవెల్కి వచ్చింది. అండ్ హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ అంటే కిడ్నీలో స్టాగ్నేట్ అయిన యూరిన్ ఏం లేదు ఇప్పుడు. కిడ్నీస్ అనే రెండు వైపుల కిడ్నీస్ కూడాను యూరిన్ స్టాగ్నేషన్ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ యూరిన్ స్టాగ్నేషన్ లెవెల్కి వచ్చినాయి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈకోకార్డియోగ్రామ్లోకి వచ్చేసరికి గ్లోబల్ హైపోకైనేషియా అనేది అంటే ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ బికెమ్ వెరీ స్లో, అది కాస్త ఇప్పుడు నార్మల్ లెవెల్కి వచ్చింది. అండ్ అయోటిక్ స్క్లిరోసిస్ ఇస్ స్టిల్ ప్రెసెంట్. ఇది January 2023లో మనకి ఇచ్చిన రిజల్ట్. Patient is still under medication. After January 2023, there are 2 more doses which are repeated. Of course, underlying pathology ఎలా ఉంది అని చెప్పినా కానీ at the age of 72 now, he is leading his life very peacefully without any severe aggressive complaints. సో ఇది నేను ఫేస్ చేసిన అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ కేసు. క్లాసికల్ కేస్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్ వాట్ వి సీ ఇన్ అర్జెంటమ్. Coming to the other cases, there is one more case, chondromalacia patella. This is a case of chondromalacia patella means మనకి నీ జాయింట్ లో పటెల్లా అనేది ఒక చిన్న సపోర్టింగ్ బోన్ ఉంటుంది, అది నీ లాకింగ్ ఉపయోగపడే బోన్. దాని చుట్టూ ఉన్న కార్టిలేజినస్ టిష్యూ డ్యామేజ్ అయింది. ఒక కేసు, ఇతను 20 years old male boy. యాక్చువల్లీ హీజ్ ఏ అథ్లెట్. యూజువల్గా కాండ్రోమలేషియా అనే కంప్లైంట్స్ ఇట్లాంటి అథ్లెట్స్కే ఎక్కువ వస్తాయి. సో ఇతను అథ్లెట్ అండ్ విత్ దిస్ అథ్లెటిక్ కోటాలో ఇతను డెహ్రాడూన్లో ఆర్మీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాడు. ఆర్మీ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యి ఆర్మీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాడు. సో ఆన్ ఫైన్ డే వైల్ రన్నింగ్ హీ ఫెల్ డౌన్ వైల్ రన్నింగ్. యాంటీరియర్ క్రూషియేట్ లిగమెంట్ టేర్ అని చెప్పి డయాగ్నోసిస్ చేశారు వాళ్ళపోతే డాక్టర్స్. అండ్ ఈ ఆర్మీ క్యాంప్ లోనే ఇతనికి ACL టేర్ కి సర్జికల్ కరెక్షన్ అది చేసి రెస్ట్ అడ్వైజ్ చేశారు. సో యూజువల్లీ ఇట్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ 2 to 3 months. అది 2 to 3 months రెస్ట్ తర్వాత ఈ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఈ కెన్ గో ఫర్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్, అది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫస్ట్ అడ్వైజ్. బట్ 2 to 3 months తర్వాత కూడా ఏమైందంటే ఇతను లేచి నడుస్తుంటే నీ లాకింగ్ ప్రాపర్గా అవ్వట్లేదు, హీఈస్ ఫాలింగ్ డౌన్. నడుస్తుంటే పడిపోతున్నాడు. నీ లాక్ చేయకపోతే మనకి స్టాండింగ్ ఇది ప్రాపర్ స్టాండింగ్ పొజిషన్ ఉంటుంది, ఇతను పడిపోతున్నాడు ఇట్లాగా.
సో నా వాకింగ్ కష్టంగా ఉంది, కూర్చొని ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవాలన్నా కూడా నీ జాయింట్ బెండ్ చేస్తే విపరీతమైన పెయిన్ ఉంటుంది. ఇక స్క్వాటింగ్ పొజిషన్ లో అట్లా కూర్చోవాలంటే ఇతని వల్ల కావట్లేదు. ఇది ఇతని కంప్లైంట్. లెటర్ ఆన్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కి వెళ్తే వాళ్ళు అప్పుడు డయాగ్నోస్ చేసింది ఏంటంటే కాండ్రోమలేషియా పటెల్లాకి ఇది. సో యూ మే నాట్ బి ఫిట్ ఫర్ ఆర్మీ ఫర్ ఎవర్. సో గో బ్యాక్ అండ్ ఫైండ్ సమ్ అదర్ వే ఆఫ్ లివింగ్. ఇది అతనికి వాళ్ళ అలోపతి డాక్టర్స్ ఇచ్చిన అడ్వైజ్. సో దిస్ పేషెంట్ కేమ్ టు అవర్ డిస్పెన్సరీ. ఈ కేసులో నాకైతే మనం అనుకున్న యాంగ్జైటీస్ కానీ ఇతని కానీ అసలు చాలా ప్లెజెంట్ గా వచ్చి కూర్చున్నాడు. నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు. చాలా ప్లెజెంట్ గా వచ్చి కూర్చున్నాడు. సరే ఇదంతా విన్న తర్వాత వాట్ ఈస్ యువర్ మీకు ఈ విషయం మీకు కాండ్రోమలేషియా పటెల్లా అనేది ఒకటి డయాగ్నోస్ చేసి యువర్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్మీ, యువర్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ అథ్లెటిక్స్ ప్రొఫెషన్ అనేది హౌ ఇట్ ఎఫెక్టెడ్ యూ అని అడగడం జరిగింది ఆ కేసు ఆ పేషెంట్ ని. అతను ఏం చెప్పాడంటే మై లైఫ్ ఇస్ ఓవర్ నౌ, ఐ లాస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ హోప్లెస్నెస్ అని చెప్పాడు. నేను ఎన్నో డ్రీమ్స్ పెట్టుకున్నాను నా ఫ్యూచర్ గురించి, నా ప్రొఫెషన్, అథ్లెటిక్ ప్రొఫెషన్ గురించి, లేదంటే నా కెరియర్ ఇన్ ఆర్మీ వీటి గురించి నేను చాలా ఇవి పెట్టుకున్నాను. బట్ ఐ లాస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి అతను ఐ డోంట్ నో వై హీ యూజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. టు అవర్ సర్ప్రైజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ మెట్రోమెడికల్. మనం ఒక ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ రూబ్రిక్స్ లో డెల్యూషన్ వరల్డ్ లాస్ట్ ద వరల్డ్ బియాండ్ హోప్ హీస్ అని ఒక రూబ్రిక్ ఉంది. మీరు అది ఒకసారి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ రూబ్రిక్స్, మెంటల్ రూబ్రిక్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రూబ్రిక్. ద వన్ హూ ఈస్ ఎ హార్డ్ వర్కర్, హూ ఈస్ ఎ పర్ఫార్మర్, because of a shocking incident, a shocking diagnosis, he was completely lost in the hopelessness stage. ఇది యాక్చువల్ గా నాకు ఈ కేసులో, ఈ పర్టికులర్ కేసులో హెల్ప్ చేసింది. అతనైతే మనకు అనుకున్న క్లాసికల్ యాంగ్జైటీ కానీ, క్లాసికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ కానీ నాకు ఫిజికల్ గా అతను నా ఎదురుకుండా వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు నాకేం కనపడలేదు. బట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రూబ్రిక్ అండ్ one past history is there, he has got a recurrent coryza. ఫ్రీక్వెంట్ గా చైల్డ్హుడ్ లో ఫ్రీక్వెంట్ గా కోల్డ్ కాఫ్ వస్తుండేవి. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ కోల్డ్ డిశ్చార్జెస్ వర్ లైక్ మ్యూకోపుర్లెంట్ డిశ్చార్జెస్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ బ్లడీ డిశ్చార్జ్. అంటే మిక్స్డ్ విత్ బ్లడ్, ఎల్లోయిష్ రెడ్ మ్యూకోపుర్లెంట్ అండ్ అఫెన్సివ్ డిశ్చార్జ్ వస్తుండేది. చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుండేది. అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హాట్ వెదర్ లో నాకు కోల్డ్ కొరైజా ఈ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ డెహ్రాడూన్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాంప్. బట్ వెన్ ఐ కమ్ టు విజయవాడ ఇట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ సినారియో ఫర్ మీ. ఐ యూస్ టు గెట్ కోల్డ్ కాఫ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ వెన్ ఐ కమ్ టు విజయవాడ. ఇది అతను చెప్పిన కంప్లైంట్. సో డెహ్రాడూన్ లో మనం జనరల్ గా విజయవాడ వెదర్ ఇస్ వెరీ హాట్ వెదర్ అండ్ డెహ్రాడూన్ వెదర్ వీ నో ఇట్స్ వెరీ కోల్డ్ వెదర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ వెరీ కోల్డ్ వెదర్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ uncomfortable in hot weather, and the kind of discharge is mucopurulent discharge. So if you see Argentum Nitricum, it is a syphilitic remedy, and even the diagnosis which was made at childhood is also necrotizing something rhinitis or some, I forgot the diagnosis also, and necrotizing rhinitis. And these discharges are corrosing the mucous membranes and even the bony portion also. This kind of discharges, he developed the even nasal bridge deviation also. So this kind of diagnosis was done at childhood. So ఈ రెండు పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని నేను అతనికి ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఇచ్చాను. దెర్ ఆర్ నో మచ్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. బట్ టు మై లక్ అండ్ మై మాస్టర్స్ గ్రేస్, this boy within 3 months he started walking, he started driving, and he started working and to his normal extent. I'm still waiting for him to back to his vigorous exercise or whatever, but he is very good now after 3 or 4 months of medication. And ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ నేను యాడ్ చేయదలుచుకున్నాను. If we see the family history of this case, mother is suffering from hydrated cyst disease. Hydrated cyst disease is a kind of infection which produces recurrent boils like skin symptoms on the body. She used to get boils here and there always, and which discharge mucopurulent discharges.
And this mother, she has got a lot of anxiety. And she is like an Argentum Nitricum patient, but of course, when she was given Argentum Nitricum, it improved her a little bit, but followed by Arg Mur, she improved very well. So, మనకు Argentum Nitricum complementaries చూస్తే Arg Mur is one of the important remedy which works very well with Argentum Nitricum. So, mother కి అలా Arg Mur తో క్యూర్ అయింది. And father was suffering from hernia in the inguinal region. So this hernia cured with Argentum Metallicum. And the family roundup, when I take, I got a surprising remedy, this Argentum Nitricum, which helped him very, very wonderfully. So this is one more case I experienced. And there are, I think Chandramohan garu time run out అయిపోయినట్టుంది. Can I close? ఒక నిమిషంలో ఫినిష్ చేస్తాను చేయండి మేడం, 1-2 minutes లో ప్లీజ్. Yeah, there is one more interesting, very recent experience. Recent గా మనకు కంజంక్టివైటిస్ ఎపిసోడ్స్ ఒక పాస్ట్ 2-3 months బ్యాక్ సివియర్ కంజంక్టివైటిస్ రన్ అయిన కేసులు. సో ఈ టైంలో ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పేషెంట్, తను ట్విన్ సిస్టర్స్ ఉన్నారు. అందులో ఒక పేషెంట్ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఒక 1 week బ్యాక్ నుంచి సఫర్ అవుతున్న కేసు వచ్చింది. ఆల్రెడీ తను హోమియోపతిక్ మెడికేషన్ యూజ్ చేసింది, బట్ స్టిల్ షీఈస్ గెటింగ్ షీఈస్ నాట్ రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ కంజంక్టివైటిస్. సో కంజంక్టివైటిస్ డిశ్చార్జ్, ఐ డిశ్చార్జ్ వచ్చేసరికి వైట్ కలర్ డిశ్చార్జ్ అండ్ విచ్ ఇస్ స్టిక్కింగ్ ద ఐలిడ్. సివియర్ పెయిన్ చెప్తున్నారు, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కానీ విజన్ డిఫెక్ట్ కానీ ఇట్లాంటి కంప్లైంట్స్ ఏం లేవు. సో బికాస్ ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ యూఫ్రేషియా, ఫైసోస్టిగ్మా, బెలడోనా, ఎవ్రీథింగ్ ఫెయిల్డ్. So I wanted to search for this, and that depending upon the type of discharge, mucus glary discharges is a classical discharge of Argentum Metallicum. So I gave her Argentum Metallicum, which worked very wonderfully. And within a week, her twin sister came, but her complaint is completely different, and the eyes are bloodshot, and the discharges are again mucopurulent discharges, like yellowish blood mixed discharges. And these eyes are sticky, and she is complaining of severe pain, and she is not able to tolerate any heat in the external atmosphere. Cold applications అయితే నాకు బెటర్ గా ఫీల్ అవుతున్నానని చెప్పింది. అండ్ twin sister was given Argentum Nitricum. They see that అంటే the Argentum Metallicum and Argentum Nitricum are very, very good remedies in cases of conjunctivitis when indicated. So this is a recent experience. Thank you, Chandramohan garu. Thank you, Dr. I'm going to close now. Thank you. But excellent cases given by you, madam. Thank you very much. And how cases will become syphilitic to psychotic చెప్పారు కదా ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ కేసెస్ లో. అట్లా మ్యాజం చాలా ఎక్సలెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎందుకంటే సిఫిలిటిక్ స్టేజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ ఇన్ డీజనరేషన్ ఫస్ట్ కేస్. తర్వాత రాను సైకోసిస్ లోకి వచ్చేసింది, ఏది ఆ స్టోన్స్ పడిపోవడం అని. ఎక్సలెంట్ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ ఆల్ డాక్టర్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. థ్యాంక్ యూ సార్.